నేను చేసిన ఇప్పుడే వీడియో కాల్ చేసిన
morning, guys. Good morning, everyone. My voice is audible to everyone, or any problem? Yes, okay. Jahir, so my screen is visible. My screen is visible. Good morning. Okay, good morning, guys. My screen is visible. Okay. Notepad. Yes. Okay, guys. We will start the session today. Today our agenda is creation of volumes. Volumes we will discuss. Volumes. How to add a volume to your server. Okay, how to add a volume to your Windows server. You will see that. And IAM. IAM. Okay, identity and access management. Okay, we will see that identity and access management service in AWS and volumes also. RDS ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను కదమ్మా, RDS సర్వర్ లాంచింగ్ వరకు అయిపోయింది. సాటర్డే క్లాస్ లేదు, ఫ్రైడే తీసుకున్నాం ఐ థింక్. ఓకే, RDS ఆల్రెడీ నేను మీకు కమెంట్స్ షేర్ ఇచ్చాను ఓకేనా. కమెంట్స్ మీకు షేర్ ఇచ్చాను మేడం ఇచ్చాను నేను షీట్ కమెంట్స్. అవి చూసుకొని మీరు నెక్స్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవడం ఓకేనా. డేటాబేస్ క్రియేషన్ చెప్పాను, నెక్స్ట్ డేటాబేస్లోకి ఎలా వెళ్ళాలి అవన్నీ కూడా చెప్పాను నేను. కమెంట్స్ తర్వాత నెక్స్ట్ ప్రొసీజర్ ఏంటనేది నేను షీట్ ఇచ్చాను మేడంకి. మేడం విల్ షేర్ యూ. ఆ షీట్ని ఫాలో అయితే యూ కెన్ గెట్ దట్ ఓకేనా. యూ కెన్ గెట్ దట్ RDS ఓకేనా. ఓకేనా. ఓకే గైస్, టేబుల్ క్రియేషన్ ఉంది. నెక్స్ట్ డేటా ఇన్సర్ట్ ఎలా చేయాలో కమాండ్ ఉంటుంది ఓకేనా. టుమారో ఇస్ ద లాస్ట్ సెషన్ అమ్మా. టుడే ఇస్ ద ఓకే, టుడే ఇస్ ద సెషన్ ఇస్ దేర్ అండ్ టుమారో ఇస్ ద లాస్ట్ సెషన్ ఓకేనా. మేడం ఆర్ యు దేర్ మ్యామ్? yes sir. Okay madam, share that sheets madam, share that links, drive link. I already shared you I think Friday I think I already shared with them in Telegram group sir. Okay guys, all of you check your Telegram group. Madam already shared with you the sheets regarding RDS commands and procedure okay na. Just see the document and you can create your own database RDS MySQL database okay. No problem with that. Just see the document okay. All the commands in the document, all the commands I am providing all the commands in that sheet okay. I provided actually how to create a table and how to insert a table okay na. Show databases like that okay. I provide you okay. మేడం ఆల్రెడీ షేర్ చేస్తారంట చూడండి ఓకేనా. ఒకసారి గ్రూప్లో చూడండి ఓకే. ఈరోజు మనం ఏం చూద్దామంటే అబౌట్ వాల్యూమ్స్ ఎలా యాడ్ చేయాలి మన విండోస్ సర్వర్కి. హౌ టు యాడ్ వాల్యూమ్స్ ఓకే. దెన్ IAM ఐడెంటిటీ అండ్ యాక్సెస్ మేనేజ్మెంట్ గురించి చూద్దాం. ఐడెంటిటీ అండ్ యాక్సెస్ మేనేజ్మెంట్ okay na. You will see that volumes and identity and access management okay. That is
That is our today agenda. Okay. For that I am opening. All of you open your AWS accounts. All of you open your AWS accounts. Open your AWS accounts, guys. All of you. I am opening my EC2. నేను ఏం చేస్తున్నానంటే I would like to launch on Windows Server. Okay, I would like to launch on Windows Server and how to add volumes in that server. Okay, we will see about how to launch Windows Server and how to add new volumes into that Windows Server. Okay, we will see that today. And one more concept, that is IAM also. Okay, just listen, guys. Just observe what I am doing. Just click on launch instance. I think all of you know that. All of you know these things. Just first of all of you how to launch Windows Server. Okay, na? All of you launch Windows Server first. Okay, as same. Okay, na? Just select Windows AMI. Okay, configure instance details and VPC default. I taken default VPC. I would like to take default VPC and subnet also, no preference, and auto assign IP enable. Okay, add storage. Then add tags. Add tags. Give a name tag, that is Windows Server. Configure security group. Okay. Then give a rule. Give one more rule, that is add rule. That is all traffic. Click on add rule and give a all traffic rule. Custom is anywhere. Okay. Review and launch. Again review, 7th step, and launch. Click on launch. These are the 7 steps. Already created server unto use cheyachchu, no problem. నేను ఎందుకు క్రియేట్ చేసుకుంటానంటే I have no servers in my account. Okay, Harika. You have already server means you can use that server, no problem. Okay. Use an existing key pair. I have key pair name, that is Ubuntu 1 in my system. Okay, in my region and in my system. Tick box and launch instance. Okay. Then click on view instances. Click on view instances. Okay. Till now I am launching my Windows Server. Okay. Till now I am launching Windows Server. So clear, guys? All of you doing with me parallelly? Are any problems? Tomorrow is tomorrow is our last class. Okay.
Tomorrow I will tell you about Lambda and AWS management also. Okay, na? Today we will discuss about how to launch, how to add volumes and how to create volumes and how to add volumes that into that particular server and IAM also, identity and access management server. Okay, service. మా ఉబుంటుకి అలాగే ఏం లేదమ్మా. ఉబుంటు అనేది నేమ్ అది ఇచ్చాం. ఉబుంటు 1 అనేది మనం కీ నేమ్ అది, దాన్ని మీరు దేనికైనా యూస్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? ఉబుంటు అనేది కీ నేమ్ అంతే. ఓకే, ఉబుంటు అనేది దట్స్ నేమ్ అనమాట, కీ నేమ్ అంతే. దాన్ని ఉబుంటు సర్వర్కైనా లైనక్స్కైనా దేనికైనా మీరు యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, Monish, I will tell you, if we have enough time, I will tell you Route 53 also. Okay, no problem in that. Monish. Okay, guys, just launch Windows Server. All of you just launch Windows Server. First of all of you launch Windows Server. Windows Server ki manaki PPK file అవసరం లేదండి. ఓకేనా? We need only PEM file, .pem file we need. Okay. After launching Windows Server, మనకి పుట్టిజన్ కానీ పుట్టి కానీ no need of పుట్టిజన్ and పుట్టి. Okay, just we need only PEM file, .pem. జస్ట్ సర్వర్ లాంచ్ చేసినప్పుడు మాత్రమే జస్ట్ ఉబుంటు 1 నుంచి మీరు లాంచ్ చేస్తారు. తర్వాత మనం PEM file తో మనం కనెక్ట్ అవుతాం సర్వర్ విండోస్. అదే లైనక్స్ కానీ ఉబుంటు కానీ అయితే we compulsory we should need the పుట్టిజన్ and పుట్టి also. Okay. ఓకే, ఆల్రెడీ మీరు విండోస్ సర్వర్ లాంచ్ అయ్యిందంటే యూ కెన్ కంటిన్యూ విత్ దట్, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, నేను విండోస్ సర్వర్ కనెక్ట్ అవుతున్నాను ఇప్పుడు. ఓకేనా? రిమోట్ డెస్క్టాప్కి జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ కనెక్ట్. ఆఫ్టర్ లాంచింగ్ యువర్ సర్వర్, విండోస్ సర్వర్, జస్ట్ సెలెక్ట్ యువర్ విండోస్ సర్వర్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ కనెక్ట్. ఐ థింక్ ఆల్ ఆఫ్ యూ నో దట్ దిస్ ప్రొసీజర్. జస్ట్ వన్స్ మళ్ళీ రీక్యాప్ చేస్తున్నాను, ఒకసారి చూసుకోండి. ఓకేనా? ఎన్ని డౌట్స్ ఉంటే ఒకసారి చూడండి. Download remote desktop file. ఎందుకంటే we are connecting with our Windows server desktop, remote desktop. Okay, remotely we are connecting with your Windows server. That's why we need to download remote desktop file. Okay, download remote desktop file first of all. Okay, download అయింది. Then get password. Click on get password and choose file. Here you have to choose your PEM file, that is ubuntu.pem. Okay, that is ubuntu.pem. Click on choose file. My ubuntu.pem file is there in desktop. Okay, I selected that one and open. In the decrypt password, click on decrypt password. Okay, just copy that password what we have decrypted. Just copy that password అండ్ క్లోజ్. దీన్ని క్లోజ్ చేసేయండి. ఇప్పుడు మీరు ఏదైతే ఆర్టీపీని డౌన్లోడ్ చేసుకున్నారో, దట్ ఈస్ రిమోట్ డెస్క్టాప్ డౌన్లోడ్ చేశారో, జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దట్ రిమోట్ డెస్క్టాప్ అండ్ కనెక్ట్. క్లిక్ ఆన్ కనెక్ట్. పాస్వర్డ్. ఓకే, జస్ట్ కంట్రోల్ V. అక్కడ పేస్ట్ చేశారు, కాపీ చేశారు కదా డీక్రిప్ట్ చేసిన పాస్వర్డ్ని, దాన్ని ఇక్కడ పేస్ట్ చేయాలి. చెప్పు ఫోన్ చేశారు మన. ఓకే, Connect. In this way, you can connect with your remote desktop. It is the screen can be seen. You can see in the screen. That is remote desktop. Remote desktop. We are remotely connected with our Windows server. Okay, why? Because it's a GUI system, graphical user interface. That's why we are remotely connected with our server, Windows server. That is the thing. Till now, we launched the Windows server and we are connecting with our server. Okay, we are connecting with our server.
ఓకే, దిస్ ఈజ్ అవర్ విండోస్ సర్వర్. ఓకే, మనం ఇప్పటివరకు ఏమనుకున్నామా, సర్వర్ని లాంచ్ చేసాం. ఓకే, ఇప్పుడు మన విండోస్ సర్వర్కి వాల్యూమ్ సెట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఏం చేస్తామంటే మన రిమోట్ సర్వర్లో, మన విండోస్ సర్వర్లో ఏ పార్ట్స్ ఉన్నాయో చూద్దాం. స్టోరేజ్ పార్ట్స్ అంటే మనకి వాల్యూమ్స్ ఏవి ఉన్నాయో చూద్దాం. ఫస్ట్ మనకి ఇక్కడ డెస్క్టాప్ ఫోల్డర్ ఉంది, డాక్యుమెంట్స్, డౌన్లోడ్స్, పిక్చర్స్ అని ఉన్నాయి. మనకి డ్రైవ్స్ ఏమన్నా చూడండి, అంటే పార్టీషన్స్. వీ హ్యావ్ వన్ పార్టీషన్ దట్ ఈస్ లోకల్ డిస్క్ సి డ్రైవ్ అనుకోండి. చూడండి ఎంత ఇచ్చాడు, 30 GB ఇచ్చాడు. ఈ 30 GB ఎలా వచ్చిందమ్మా, 30 GBలో 16 GB ఫ్రీ ఆఫ్ 29.9 GB. 13 GB ఎక్కడ వచ్చిందంటే మన విండోస్ సర్వర్ లాంచ్ చేసేటప్పుడు థర్డ్ స్టెప్లో మనకు స్టోరేజ్ వస్తుంది. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే చెప్పాను నేను, నార్మల్గా ఉబుంటు లినక్స్కి అయితే 8 GB ఆఫ్ స్టోరేజ్ ప్రొవైడ్ చేస్తాడు. అదే విండోస్కి అయితే దే ప్రొవైడ్ 30 GB ఆఫ్ డేటా. ఓకే, 30 GB ఆఫ్ స్టోరేజ్ ప్రొవైడ్ చేయాలి. ఆ 30 GB ఈ లోకల్ డిస్క్ అనేది ఆ 30 GB. ఇది కాకుండా ఇఫ్ వీ వాంట్ టు యాడ్ వన్ మోర్ వాల్యూ, ఓకేనా, వన్ మోర్ స్టోరేజ్ పార్ట్, అంటే స్టోరేజ్ మనం యాడ్ చేయాలనుకుంటాం, అంటే వేరే పార్టీషన్ని మనం యాడ్ చేయాలనుకుంటాం. వీ నీడ్ టు యాడ్ ఆర్ వీ వాంట్ టు యాడ్ వన్ మోర్ వాల్యూ, దట్ ఈస్ ఏదైనా డ్రైవ్ లాగా మనం మన విండోస్ సిస్టంలోకి, విండోస్ సర్వర్లోకి వీ వాంట్ టు యాడ్ వాల్యూమ్స్. హౌ టు యాడ్, ఓకేనా. ఇక్కడ ఏదైతే మనకి లోకల్ డిస్క్ చేయాలి వచ్చిందో అదే విధంగా మనం ఏదైతే మన వాల్యూమ్ యాడ్ చేస్తున్నామో అది కూడా మనకు విజిబుల్ అవ్వాలి. ఓకేనా, దట్ ఈస్ అవర్ టాస్క్ టుడే. ఓకే, మనకి ఆల్రెడీ లోకల్ సీలో ఉంటుంది 30 GB ఇచ్చడమ్మా, అందులో 16 GB ఆఫ్ ఫ్రీ స్టోరేజ్ మనకు ఉంది. అది కూడా నాకు చాలు సార్, నాకు ఇంకా 30 GB ఆఫ్ డేటా కావాలి, 30 GB ఆఫ్ స్టోరేజ్ నాకు కావాలి నా సర్వర్లో అనుకుంటే అది ఎలా యాడ్ చేయాలి అనేది చూద్దాం. ఓకేనా, వీ విల్ సీ దట్. జస్ట్ మినిమైజ్ దిస్ అండ్ మినిమైజ్ దిస్ ఆల్సో. మనకి వాల్యూమ్స్ యాడ్ చేయడానికి విండోస్లో కానీ ఉబుంటులో కానీ లినక్స్లో కానీ వాల్యూమ్స్ యాడ్ చేయాలంటే we have one service called volumes under Elastic Block Store. Under Elastic Block Store in left side, guys, all of you listen carefully. In left side we have Elastic Block Store. Under Elastic Block Store we have volumes, snapshots, life cycle management. Already we know snapshots. Okay, already we know about snapshots and we need to know that volumes. Now we need to know that volumes. వాల్యూమ్స్ ఎందుకు ఇచ్చారనేది చెప్పానమ్మా. మీకు సర్వర్తో అసైన్ అయిన స్టోరేజ్ కాకుండా ఎక్స్ట్రా స్టోరేజ్ మీకు కావాలనుకుంటే మీరు వాల్యూమ్స్ యూజ్ చేసుకొని మీ సర్వర్లోకి డేటా స్టోరేజ్ మీరు యాడ్ చేసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ ద యూసేజ్ ఆఫ్ వాల్యూమ్స్. ఓకేనా, ఆ వాల్యూమ్ ఎలా యాడ్ చేయాలి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు విండోస్ సర్వర్ తీసుకున్నాను. విండోస్ సర్వర్లో డిఫాల్ట్గా మనకి ఏముంది, 30 GB ఆఫ్ డేటా, 30 GB ఆఫ్ స్టోరేజ్ అనేది మనకి విండోస్ సర్వర్లో ప్రొవైడ్ చేశాడు. ఓకేనా, అది నాకు చాలు సార్, నాకు ఇంకా 30 GB డేటా, 30 GB స్టోరేజ్ని నేను యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. దానికోసం మనం ఎలా చేయొచ్చు అంటే ఇప్పుడు చూద్దాం. ఓకే, డ్రైవ్ సి ఉంది ఆల్రెడీ, మనం ఇంకో ఎక్స్ట్రా వాల్యూమ్ మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు విండోస్ సర్వర్. అది ఎలాంటి చూస్తాం. జస్ట్ గో టు వాల్యూమ్స్ గైస్, ఆల్ ఆఫ్ యూ గో టు వాల్యూమ్స్, క్లిక్ ఆన్ వాల్యూమ్స్ గైస్ ఇన్ లెఫ్ట్ సైడ్. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ వాల్యూమ్స్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఏం చేయాలంటే, మనం చూడండి, మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే వాల్యూమ్స్ పైన క్లిక్ చేస్తే ఆల్రెడీ మీకు ఒక వాల్యూమ్ క్రియేట్ అయింది. విండోస్ సర్వర్ అని చెప్పి ఒక వాల్యూమ్ క్రియేట్ అయింది. ఇది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? ఎనీ ఆన్సర్స్ గైస్? మనం వాల్యూమ్స్ క్రియేట్ చేయలేదు కదా, ఇది ఎలా వచ్చింది ఎవరైనా చెప్పగలరా? మన వాల్యూమ్స్ ఏం క్రియేట్ చేయలేదు, జస్ట్ ఇప్పుడు ఓపెన్ చేసాం. జస్ట్ ఆ 30 GB అనేది చూడండి సైజ్ అంతా, 30 GB స్టోరేజ్ ఉంది. అది ఎలా వచ్చింది నాకు అర్థం కాలేదు. 30 GB ఉంది కదా సార్, డిఫాల్ట్ వాల్యూమ్. ఎస్ గైస్, మన సర్వర్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఆల్రెడీ 30 GB స్టోరేజ్ అనేది వాడు ప్రొవైడ్ చేస్తాడు కదా డిఫాల్ట్గా. దట్ 30 GB స్టోరేజ్ ఇస్ దేర్. ఓకేనా, అంటే ఆటోమేటిక్గా వాల్యూమ్ అనేది క్రియేట్ అయింది. ఓకేనా, అది మనకు సరిపోదని చెప్పి మనం సెపరేట్గా వి వాంట్ టు క్రియేట్ వన్ మోర్ వాల్యూమ్. ఓకేనా, మాకు వన్ మోర్ వాల్యూమ్ క్రియేట్ చేసుకుంటాము. ఆ వాల్యూమ్ క్రియేట్ చేసుకొని మన సర్వర్కి యాడ్ చేస్తాం. ఓకేనా, క్లిక్ ఆన్. మీరు ఇంకేం చేయాలంటే ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయవలసింది ఏంటంటే, ఇక్కడ ఇన్స్టెన్స్ ఉన్నాయి కదా, మన ఇన్స్టెన్స్లో కావాలి. ఫస్ట్ IOPS మీన్స్ ఇంటర్నెట్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఆపరేషన్స్ పర్ సెకండ్. IOPS మీన్స్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఆపరేషన్స్ పర్ సెకండ్. మనకి మెయిన్ ఏంటంటే మనం ఏం చేయాలనుకుంటున్నాం, మన సర్వర్ ఏంటి, విండోస్ సర్వర్. ఆ సర్వర్కి వి వాంట్ టు యాడ్ 30 GB ఆఫ్ స్టోరేజ్. ఓకే, 30 GB స్టోరేజ్ మనం యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నాం. దానికోసం ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ మన సర్వర్ అవైలబిలిటీ జోన్ ఎంతలో ఉందో చూసుకోవాలి. మన సర్వర్ ఎందులో ఉంది, US-West-2C. మీరు కూడా చెక్ చేసుకోండి, మీ సర్వర్ ఎందులో ఉందో మీరు చెక్ చేసుకోండి.
ఏ అవైలబిలిటీ జోన్లో ఉందో మీరు చెక్ చేసుకోవాలి. మీరు క్రియేట్ చేసిన వాల్యూమ్ కూడా ఆ అవైలబిలిటీ జోన్లోనే క్రియేట్ చేయాలి. ఓకేనా గైస్? అప్పుడే మీ సర్వర్కి స్టోరేజ్ అనేది యాడ్ అవుతుంది, అదర్వైజ్ ఇట్ కాంట్. ఓకే, మీరు అందరూ అబ్జర్వ్ చేయాలి. ఇక్కడ మన అవైలబిలిటీ జోన్ ఏంటి? రీజియన్. ఓకే, రీజియన్ సేమ్. అందరికి రీజియన్ నార్త్ విర్జీనియా, ఆరెగన్ లా ఉంటుంది, మీకు నార్త్ విర్జీనియా ఉండొచ్చు. బట్ అవైలబిలిటీ జోన్, వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ అవైలబిలిటీ జోన్స్ కదా. అందుకని చెప్పి మీ యొక్క సర్వర్, విండోస్ సర్వర్ ఏ అవైలబిలిటీ జోన్లో ఉందో మీరు చూసుకోవాలి ఫస్ట్. నా యొక్క విండోస్ సర్వర్ ఎక్కడ ఉంది? US-West-2Cలో ఉంది. ఇప్పుడు నేను క్రియేట్ చేయబోయే వాల్యూమ్ కూడా ఆ అవైలబిలిటీ జోన్ క్రియేట్ చేస్తాను. ఓకేనా? దట్ ఈస్ ద థింగ్. ఆల్ ఆఫ్ యూ మస్ట్ నో దట్. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ వాల్యూమ్స్. Then I want to create one more volume and then click on create volume. Volume type వచ్చి SSD, general purpose SSD. Okay, I think already know that. And size, M size ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను. వాల్యూమ్ M size మనం క్రియేట్ చేయాలి. మనకి ఎడ్చొచ్చు మినిమం 1 GB, మ్యాక్స్ ఆఫ్ 16,384 GB వరకు మీరు క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, వాల్యూమ్స్ని యాడ్ చేయవచ్చు. బట్ మనకి కాస్ట్ అనేది పడుతుంది 30 GB కన్నా మన స్టోరేజ్ అనేది మనం ఎక్కువ ఇచ్చినట్టయితే AWS వాడు మనకి అమౌంట్ అనేది డెబిట్ చేస్తూ ఉంటాడు. ఓకే, ఏదైతే మీకు డాలర్స్ ఉన్నాయో, ఫ్రీగా ఇచ్చిన డాలర్స్ ఉన్నాయి కదా, ఏదైతే డాలర్స్ ఉన్నాయో అందులో వాడు డెబిట్ చేస్తూ ఉంటాడు. అంటే 30 GB దాటితే. ఓకేనా? మీరు కావాలంటే మినిమం 1 GB నుంచి మ్యాక్సిమం ఆఫ్ 16,384 GB వరకు మీరు తీసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. బట్ ఐ వాంట్ టు టేక్ ఓన్లీ 30 GB ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకేనా? ఐఎమ్ టేకింగ్ ఓన్లీ 30 GB. దెన్ స్క్రోల్ డౌన్, అవైలబిలిటీ జోన్ చెప్పాను కదా. నా యొక్క ఇన్స్టెన్స్ అవైలబిలిటీ జోన్ ఎక్కడ ఉంది? ఇన్స్టెన్స్ నా సర్వర్ ఎక్కడ ఉంది? US-West-2Cలో ఉంది. దీన్ని కూడా నేను 2Cలో పెట్టుకోవాలి. కానీ ఇది మాత్రం అందరూ గుర్తుపెట్టుకోవాలి, అందరూ జాగ్రత్తగా చేయాలి. మీ విండోస్ సర్వర్ ఎక్కడ ఉందో చూసుకోండి. విండోస్ సర్వర్ ఏ అవైలబిలిటీ జోన్లో ఉందో చూసుకొని మీ వాల్యూమ్ కూడా అందులో ఉండేటట్టు చేసుకోవాలి. ఓకే, US-West-2C. ఓకే, స్నాప్షాట్ ఐడి మనకు అవసరం లేదు, అండ్ ఎన్క్రిప్షన్ నో నీడ్ టు గివ్ ఎనీథింగ్. ఇక్కడ మీకు కావాలంటే వాల్యూమ్ నేమ్ ట్యాగ్ ఇచ్చవచ్చు. మీరు ఏదైతే న్యూగా వాల్యూమ్ క్రియేట్ చేస్తున్నారో దానికి ఒక నేమ్ ఇవ్వచ్చు. క్లిక్ యాడ్ నేమ్ ట్యాగ్. ఐఎమ్ గివెన్ Windows volume. My volume name is Windows volume. Okay, just scroll down, create volume. Click on create volume. Volume created successfully. Okay, volume create successfully. Close and close. మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే మీకు ఇక్కడ వచ్చిందమ్మా, చూడండి. సారీ, చూడండి, విండోస్ వాల్యూమ్ అని చెప్పి ఒక వాల్యూమ్ క్రియేట్ అయింది మనకి, మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు. ఓకే, 30 GB సైజు, GB2 100 IOPS మీన్స్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఆపరేషన్స్ పర్ సెకండ్. ఓకేనా, 100 ఆపరేషన్స్ జరుగుతుందని చెప్పి. అవైలబిలిటీ జోన్ ఈస్ US-West-2C. ఓకే, ఎప్పుడు క్రియేట్ చేశాను సంథింగ్, ఎప్పుడు క్రియేట్ చేశాను అని దానికి అవైలబుల్. ఓకే, ఇక్కడ మీ వాల్యూమ్ అనేది ఆల్రెడీ ఏదైనా సర్వర్ వాడితే, ఏదైనా సర్వర్ మీ వాల్యూమ్ వాడి అంటే ఏదైతే మనకి డిఫాల్ట్గా ఏ వాల్యూమ్ ఉంది, ఫస్ట్ మనకి ఈ వాల్యూమ్ ఉంది. ఓకేనా, విండోస్ సర్వర్ అనే వాల్యూమ్ ఉంది మనకి డిఫాల్ట్గా. అది ఆల్రెడీ మన సర్వర్కి అసైన్ అయ్యింది, మన విండోస్ సర్వర్కి అసైన్ అయ్యింది. అందుకని చెప్పి అది ఏమన్నా చూడమ్మా, ఇన్ యూజ్ అని ఉంది. ఓకేనా, ఇన్ యూజ్ అంటే మన విండోస్ సర్వర్కి ఆల్రెడీ అది వాడుతున్నాం. ఓకే, కమింగ్ టు దిస్ ఫస్ట్ వన్ ఏంటి? విండోస్ వాల్యూమ్. ఇప్పుడు మనం కొత్తగా క్రియేట్ చేసింది దానికి మీరు చూసుకుంటే ఏమైనా ఉంది? అవైలబుల్ అని ఉంది. స్టేట్ ఈస్ అవైలబుల్. అంటే మనకి వాల్యూమ్ అనేది రెడీగా ఉంది వాడడానికి, బట్ మనం యూజ్ చేయలేదు దాన్ని. ఇప్పుడు దాన్ని మనం యూజ్ చేయాలి. ఓకేనా, దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ అవైలబుల్ అండ్ ఇన్ యూజ్. ఓకేనా, ఇన్ యూజ్ మీన్స్ ఆ వాల్యూమ్ అనేది ఆల్రెడీ యూజ్లో ఉంది. అవైలబుల్ అంటే మనకు వాల్యూమ్ అవైలబుల్గా ఉంది, బట్ దాన్ని మనం ఇంకా వాడలేదు. ఓకే, దట్ ఈస్ ద. ఓకే, ఇన్ దిస్ వే యూ కెన్ క్రియేట్ వాల్యూమ్స్ మీరు క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఓకేనా, ఇప్పుడు వాల్యూమ్ అయితే క్రియేట్ అయింది. ఇప్పుడు మన యొక్క విండోస్ సర్వర్కి మనం వాల్యూమ్ని యాడ్ చేయాలి. ఓకేనా, అంతే కదా. గో టు యువర్ రిమోట్ డెస్క్టాప్, జస్ట్ ఓపెన్ యువర్ రిమోట్ డెస్క్టాప్. ఓకే, అక్కడ యాడ్ అయింది కదమ్మా.
మనం చూద్దాం. ఇక్కడ యాడ్ అయింది లేదో చూద్దాం. ఇక్కడ రాలేదేంటి మరి? ఇక్కడ రావాలి కదా, వాల్యూమ్ క్రియేట్ చేసాము, సేమ్ అవైలబిలిటీ జోన్లో పెట్టాము, బట్ ఇక్కడ రాలేదు మనకి. ఓన్లీ లోకల్ డిస్క్ ఒకటే ఉంది, సి డ్రైవ్ ఒకటే ఉంది మనకి. ఏదైతే డిఫాల్ట్గా ఇచ్చాడు స్టోరేజ్ అది ఒకటే ఉంది. బట్ వేర్ ఈస్ అవర్ న్యూలీ క్రియేటెడ్ వాల్యూమ్? రెస్పాన్స్ గైస్, వేర్ ఈస్ అవర్ న్యూలీ క్రియేటెడ్ వాల్యూమ్? we have to connect. Okay, any answers guys? Priya said to me we have to connect anandi. Priya server ki connect cheyaledu. Okay, distance ki attach cheyali sir. Okay, you have to connect. Sharon attach the volume to our server. Only 5 or 6 people are there guys. Our session today there are 121 people are there, but why are you responding only 5 or 6 people? What about remaining people? What should I think for that people? Actions are attached here. Okay. That's the value. We need to connect sir. Okay. Okay guys, thank you for your response guys. రెస్పాండ్ అవ్వండి. రెస్పాండ్ అయితే అవుతూ ఉంటేనే మీకు బాగుంటుంది, నాకు బాగుంటుంది. ఓకేనా? మీకు అర్థం అవుతుంది లేదా నాకు తెలియాలి కదా. నేను ఎంత చెప్పి మీకు అర్థం కాకపోతే వేస్ట్ ఆఫ్ టైం అనమాట. అందుకని చెప్పి మీకు అడుగుతున్నాను. ఓకేనా? ఓకే గైస్, థ్యాంక్ యూ. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే మనం ఏదైతే వాల్యూమ్ క్రియేట్ చేస్తామో దాన్ని మనం అటాచ్ చేయాలి. మన యొక్క రిమోట్ డెస్క్టాప్కి మనం అటాచ్ చేయాలి. అది ఎలా అయినా చూద్దాం. జస్ట్ మనకి ఇక్కడ విండోస్ సింబల్ ఉంది కదా, మన ఆర్టీపీలోనే రిమోట్ డెస్క్టాప్లోనే బాటమ్ కార్నర్లో మనకి ఉంటుంది. విండోస్ ప్లస్ ఆర్ టైప్ చేయండి. సిఎండి మనం ఓపెన్ చేయాలి. యాక్చువల్గా విండోస్ ఆర్ ఓపెన్ చేస్తే మీకు కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఓపెన్ అవుతుంది. అక్కడ ఏం చేస్తారంటే టైప్ చేయండి కమాండ్ డిస్క్ ఎంజిఎంటి డిస్క్ మేనేజ్మెంట్ డాట్ ఎంఎస్సి. ఓకే, డిస్క్ డిఐఎస్కే. ఓకేనా? డిఐఎస్కే ఎంజిఎంటి డాట్ ఎంఎస్సి డిస్క్ మేనేజ్మెంట్. ఓకే, నేను చాట్ బాక్స్లో పెడతాను. జస్ట్ విండోస్ ప్లస్ ఆర్ టైప్ చేస్తారు. ఓకేనా? ఫస్ట్ ఏంటంటే మీ రిమోట్ డెస్క్టాప్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత విండోస్ ప్లస్ ఆర్ టైప్ చేస్తారు. ఓకేనా? అది టైప్ చేసిన తర్వాత ఈ కమాండ్ ఇస్తారు, డిస్క్ మేనేజ్మెంట్ డాట్ ఎంఎస్సి. ఓకే, ఆ కమాండ్ ఓకే చేస్తాను. ఓకే చేయగానే మీకు ఇలా పేజ్ ఓపెన్ అవుతుంది. ఓకేనా? ఇలా ఓపెన్ అవుతుంది. పార్టిషన్స్కి ఆల్రెడీ 30 GB ఆఫ్ పార్టిషన్ ఉంది. ఓకేనా? ఇంకో అనదర్ సెకండరీ పార్టిషన్ అనేది మనం వాడతాం. ఓకేనా? ఇక్కడ చూడండి 30 GB అనేది మనకి ఏముంది, డిస్క్ 0 అంటే సి డ్రైవ్ అనేది ఉంది మన దగ్గర. అదేంటి, హెల్దీ సిస్టమ్ బోర్డ్ పేజ్ ఫైల్ యాక్టివ్. ఓకేనా? యాక్టివ్ క్రాష్ డమ్ ప్రైమరీ పార్టిషన్. వీ హ్యావ్ ప్రైమరీ పార్టిషన్. వీ నీడ్ టు యాడ్ వన్ మోర్ పార్టిషన్. ఓకేనా? వన్ మోర్ పార్టిషన్, దట్ ఈస్ అవర్ వాల్యూమ్. ఓకే, జస్ట్ మనకి ఇక్కడైతే ఇంకా రాలేదమ్మా, మన యొక్క వాల్యూమ్ అనేది ఇంకా రాలేదు. 30 GB అనేది యాడ్ అవ్వలేదు. ఓన్లీ డిఫాల్ట్ వాల్యూమ్ మనం చూపిస్తాం. మీరు ఇక్కడ చూస్తే ఓకే, జస్ట్ మినిమైజ్ దిస్ వన్ అండ్ మినిమైజ్ యువర్ డెస్క్టాప్ ఆల్సో. అండ్ ఏం చేస్తారంటే జస్ట్ సెలెక్ట్ యువర్ వాల్యూమ్. ఓకేనా? సెలెక్ట్ యువర్ వాల్యూమ్ అండ్ గో టు యాక్షన్స్, అటాచ్ వాల్యూమ్. ఓకేనా? క్లిక్ ఆన్ అటాచ్ వాల్యూమ్. ఇక్కడ మీకు ఏ ఇన్స్టెన్స్కి యాడ్ చేయాలి అంటే ఏ సర్వర్కి మీ యొక్క వాల్యూమ్ని యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నారు. ఓకేనా? ఇక్కడ ఇన్స్టెన్స్ ఏమున్నాయి మనకి, ఆల్రెడీ ఒకటే ఉన్న దగ్గర. ఓకేనా? నాకు విండోస్ సర్వర్ ఒకటే రన్నింగ్లో ఉంది. మీకు మీ దగ్గర 2 or 3 సర్వర్స్ ఉంటే అవన్నీ ఇక్కడ లిస్ట్ అవుట్ అవుతుంది. అందులో మీరు ఏ సర్వర్కి మీరు అటాచ్ చేయాలనుకుంటున్నారు, ఏ విండోస్ సర్వర్కి మీరు అటాచ్ చేయాలనుకుంటున్నారో యూ కెన్ అటాచ్. ఓకే, జస్ట్ సెలెక్ట్ యువర్ విండోస్ సర్వర్. ఓకేనా? Select your Windows server. Okay,
then click on attach. Select your Windows server and attach. ఇక్కడ చూసారా స్టేట్ మారింది చూడండి. తొలేమో ఉంది అవైలబుల్ ఉంది, బట్ ఇప్పుడు ఇన్ యూస్. దట్ మీన్స్ మనం యూస్ చేస్తాం ఆ వాల్యూ, అందుకని చెప్పి ఇక్కడ ఇన్ యూజ్ అని వస్తాం. ఓకే, దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. ఇన్ యూజ్ అండ్ అవైలబుల్. మా విండోస్ సర్వర్ చూపిస్తుంది. అశోక్ ఒకసారి చూడండి, రిఫ్రెష్ చేయండి మళ్ళీ. ఓకేనా, విండోస్ సర్వర్ మీ అకౌంట్లో విండోస్ సర్వర్ రన్నింగ్లో ఉంటే ఖచ్చితంగా చూపిస్తుంది. ఓకే, ఒకసారి ఇన్స్టెన్సెస్ వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. అశోక్ ఖచ్చితంగా చూపిస్తుంది. ఇప్పుడు నేను ఓపెన్ చేశాను కదా, అలానే చూపిస్తుంది. ఓకే, మీ అకౌంట్లో ఏదైతే సర్వర్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా లిస్ట్ అవుట్ వస్తుంది. ఓకే, నేనైతే వాల్యూమ్ని అటాచ్ చేస్తానమ్మా. ఇప్పుడు చూద్దాం. ఇప్పుడు మన డెస్క్టాప్ ఓపెన్ చేస్తాను, రిమోట్ డెస్క్టాప్. ఇందులో వచ్చిందా చూడండి, అబ్జర్వ్ గైస్. ఇక్కడ ఫస్ట్ అయితే మనకి 30 GB అనేది డిస్క్ 0 అని చూపించింది ఇందాక. ఇప్పుడు నేను వాల్యూమ్ అనేది నా సర్వర్కి అటాచ్ చేస్తాను, నా విండోస్ సర్వర్కి 30 GB వాల్యూమ్ అనేది అటాచ్ చేస్తాను. ఇప్పుడు ఏమొచ్చింది మనకి డిస్క్ 1 అని చెప్పి 30 GB అనేది ఉంది. ఓకేనా, 30 GB అనేది వచ్చింది, అవైలబుల్గా ఉంది. బట్ మనం ఏం చేయాలి, ఇప్పుడు దాన్ని అలొకేట్ చేయాలి, మన సర్వర్కి అలొకేట్ చేయాలి. ఓకేనా, సర్వర్కి అలొకేట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి, ఇక్కడ మనకి ఏదైతే ఉంది అన్అలొకేటెడ్ ఉంటుంది, అన్అలొకేటెడ్ ఉంటుంది. దాన్ని వీ నీడ్ టు అలొకేట్. జస్ట్ ఇక్కడ రైట్ క్లిక్, ఓకేనా, ఇక రైట్ క్లిక్ హియర్ అండ్ అక్కడ ఆఫ్లైన్ ఉంది కదా, డిఫాల్ట్గా మన ఆఫ్లైన్ ఉంది, దాన్ని ఆన్లైన్లోకి చేంజ్ చేసుకోండి. ఫస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ఆన్లైన్. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ ఆన్లైన్. ఇప్పుడు ఏమొచ్చింది, ఆఫ్లైన్ కాస్త నాట్ ఇనిషియలైజ్డ్ వచ్చింది, నాట్ ఇనిషియలైజ్డ్ వచ్చింది. మళ్ళీ అగైన్ గివ్ ఏ రైట్ క్లిక్. ఓకే, ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు, ఇనిషియలైజ్ డిస్క్. క్లిక్ ఆన్ ఇనిషియలైజ్ డిస్క్, క్లిక్ ఆన్ ఇనిషియలైజ్ డిస్క్. డిస్క్ 1 అని వచ్చింది. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ ఓకే. ఇప్పుడు చూడండి, ఆన్లైన్లోకి వస్తుందా? ఎస్. బట్ ఇక్కడ ఏముంది, అన్అలొకేటెడ్ ఉంది. చూడండి, ఆన్లైన్లోకి అయితే వచ్చింది, బట్ ఇక్కడ మీరు చూస్తే అన్అలొకేటెడ్ 30 GB అనేది అన్అలొకేటెడ్ అని వచ్చింది. ఓకేనా, ఆమె ఏం చేస్తారంటే లేదు సార్, జస్ట్ ఆఫ్లైన్ ఉంది కదా, ఆఫ్లైన్ అక్కడ ఉన్న దగ్గర జస్ట్ కర్సర్ పెట్టి రైట్ క్లిక్ ఇవ్వండి. రైట్ క్లిక్ ఇస్తే దెన్ ఆన్లైన్ పైన వస్తుంది, ఆప్షన్స్ వస్తాయి. ఆన్లైన్ ఉంది కదా, ఆన్లైన్ పైన సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఓకేనా, అప్పుడు ఆన్లైన్ చేంజ్ అవుతుంది. ఆన్లైన్ కాకుండా నాట్ ఇనిషియలైజ్ అని వస్తుంది. నాట్ ఇనిషియలైజ్ వచ్చినప్పుడు అగైన్ గివ్ ఏ రైట్ క్లిక్. ఓకేనా, అగైన్ గివ్ ఏ రైట్ క్లిక్, దెన్ ఇనిషియలైజ్ డిస్క్ వస్తుంది ఆప్షన్. ఓకేనా, ఇనిషియలైజ్ డిస్క్, క్లిక్ ఆన్ దట్ ఇనిషియలైజ్ డిస్క్. అప్పుడు ఆన్లైన్ అని మనకు వస్తుంది. ఓకేనా, ఎస్. ఓకే, దెన్ మనకి ఇక్కడ అన్అలొకేటెడ్ ఉంది, అన్అలొకేటెడ్ ఉంది కాబట్టి దాన్ని అలొకేట్ చేయాలి. ఓకే, జస్ట్ గివ్ ఏ రైట్ క్లిక్. ఎక్కడ రైట్ క్లిక్ ఇస్తారంటే 30 GB అన్అలొకేటెడ్ ఉంది కదమ్మా, 30 GB అన్అలొకేటెడ్ ఉంటాయి. దానిపైన రైట్ క్లిక్ ఇస్తే మీకు న్యూ సింపుల్ వాల్యూమ్ అని ఉంటుంది. న్యూ సింపుల్ వాల్యూమ్, జస్ట్ click on that new simple volume. Okay, just click on new simple volume. Next, మనకి ఎంత స్టోరేజ్ వస్తుంది చూడండి, 30 MB అన్నమాట. ఓకే, MB అనేది ఇస్తున్నాడు. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మీ డ్రైవ్ నేమ్ ఏదైనా వచ్చు, either it may be A drive, B drive, D drive, E drive, ఎలాగైనా అవ్వచ్చు. ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ C drive, అంటే మన యొక్క డ్రైవ్ వాల్యూమ్కి నేమ్ ఇస్తున్నాం అంతే, సింపుల్. నేను D drive ఇస్తాను, D సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. నెక్స్ట్ ఫినిష్. ఓకే, హెల్దీ చూడండి. ఇప్పుడు చూడండి, ఇది ప్రైమరీ పోర్షన్ కానీ చేంజ్ 30 GB అనేది హెల్దీ. ఓకే, 30 GB అనేది హెల్దీ. ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ కూడా యాడ్ అయిపోయింది, న్యూ వాల్యూమ్ D అని యాడ్ అయిపోయింది. ఇక్కడ చూడవచ్చు. ఇప్పుడు నేను మినిమైజ్ చేస్తున్నాను, మినిమైజ్ చేసి నా ఫైల్ మేనేజర్ ఓపెన్ చేస్తాను.
you can see here guys. 29.9 GB free of 29.9 GB. Okay, we successfully added volume into Windows Server. Okay, we successfully added volume. Okay, in just notepad మీద మీకు ఇస్తాను ప్రొసీజర్, జస్ట్ నోట్ చేసుకోండి. మీరు ఎన్నైనా యాడ్ చేసుకోవచ్చు, బట్ యూ హ్యావ్ టు పే సమ్ అమౌంట్ ఫర్ దట్. మీకు ఓన్లీ 30 GB వరకు ఫ్రీ ఇచ్చాడు. 30 GB దాటిందంటే మీ $100 క్రెడిట్ కాస్త 2 or 3 days జీరో అయిపోతుంది. ఓకేనా, మీరు కానీ ఒక 100 GB ఇచ్చారనుకోండి ఫ్రీగా, 100 GB ఇస్తే అలొకేట్ చేస్తే మీకు 1 weekలో మీ అకౌంట్ అనేది జీరో అయిపోతుంది. మీరు అకౌంట్ అనేది మరి యూజ్ చేయాలి. ఓకేనా, దట్ ఈస్ యూజ్ ఏంటి సార్ అంటే, నాకు స్టోరేజ్ 30 GB చాలదు, నాకు ఐ వాంట్ 30 GB ఆఫ్ స్టోరేజ్ మోర్. ఓకేనా, అప్పుడు మళ్ళీ మనం ఏం చేసుకోవాలి, యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, వాల్యూమ్ కావాలంటే మళ్ళీ మీరు డిలీట్ చేసుకోవచ్చు, మీ ఇష్టం. మళ్ళీ ఇక్కడ అవుదామా, ఎక్కడ చేయాలంటే మినిమైజ్ చేసుకొని మళ్ళీ మీరు ఉంది కదా, ఇది డిస్క్ మేనేజ్మెంట్కి వెళ్ళి ఇక్కడ రైట్ క్లిక్ ఇస్తే ఇక్కడ ఆఫ్లైన్లో పెట్టుకున్నారు, మనం ఆన్లైన్లో పెట్టుకున్నాం కదా, అది ఆఫ్లైన్లో పెట్టుకుంటే మనం చూడండి సుప్రజ అండ్ వెంకట సాయి ఆన్లైన్లో ఉంది కదా, మనకి డిస్క్ 1 అనేది ఆన్లైన్లో ఉంది ఇప్పుడు 30 GB. ఇక్కడ రైట్ క్లిక్ ఇస్తే ఇక్కడ ఆఫ్లైన్ ఉంది కదా, ఆఫ్లైన్ పైన క్లిక్ చేయగానే మీకు వాల్యూమ్ అనేది డిలీట్ అయిపోయింది. ఓకేనా, రిమూవ్ అయిపోయింది. మళ్ళీ మీకు కావాలంటే మీరు యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇంగ్లీష్. ఓకే, జస్ట్ ఆఫ్లైన్ పైన క్లిక్ చేస్తే అది అనేది పోతుంది. చూడండి, క్లిక్ చేశాను, 30 GB అనేది ఆఫ్లైన్లోకి వెళ్ళిపోయింది. ఇప్పుడు నేను ఇది ఓపెన్ చేస్తాను, చూడండి పోయిందా, ఫైల్ మీద ఓపెన్ చేయగానే పోయింది. ఓకేనా, ఇన్ దిస్ వే యూ కెన్ రిమూవ్ యువర్ వాల్యూమ్స్ ఆల్సో. In this way you can remove also. Okay, that is the thing. Okay na, that is how to add a volume and delete a volume. Okay, that is the కరెక్ట్ అయితే ఆఫ్లైన్ చేసిన వాల్యూమ్ని మళ్ళీ ఆన్లైన్ చేయొచ్చు. ఓకేనా, ఆన్లైన్ చేయొచ్చు. మనకి 30 GB అనేది ఫ్రీగా ఇస్తాడు. ఓకేనా, 30 GB అనేది డిఫాల్ట్గా ఇచ్చాడు. 30 GB వరకు మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా, 30 GB అనేది మనకి యాడ్ చేసుకోవచ్చు. డేటా ఏమైనా ఇన్సర్ట్ చేసాము అంటే వాల్యూమ్ మీరు ఉన్నంత వరకు డేటా అనేది అందులో ఉంటుంది. ఓకేనా, వాల్యూమ్స్లో మీరు డిలీట్ చేస్తారంటే మనకి ఇక్కడ సర్వీసెస్లో వాల్యూమ్స్ ఉంటాయి కదా, ఈ వాల్యూమ్స్ ఉన్నంత వరకు మీకు డేటా అనేది ఉంటుంది. ఇక్కడ వాల్యూమ్స్ ఎప్పుడైతే మీరు డిలీట్ చేస్తారో మీ డేటా అంతా పోతుంది. ఓకేనా, ఆఫ్లైన్ చేసినంత మాత్రం ఏం పోదు, మళ్ళీ ఆన్లైన్ చేసుకుంటే మీ డేటా వస్తుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ ద థింగ్. ఓకే గైస్, read out regarding these volumes, how to add volumes in your Windows. Okay, it is clear. Then we will continue with our IAM service, Identity and Access Management Service. క్లియరా, ఎలా యాడ్ చేయాలి? ఓకేనా, నేను చాట్ బాక్స్లో ప్రొసీజర్ ఇస్తాను. ఓకేనా, చాట్ బాక్స్లో జస్ట్ కమెంట్స్ మనం సింపుల్ అమ్మా, ఏం లేదు, జస్ట్ ఆఫ్లైన్ కాస్త రైట్ క్లిక్ ఇస్తే నాట్ ఇనిషియలైజర్ వస్తుంది. నాట్ ఇనిషియలైజర్ వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ రైట్ క్లిక్ ఇస్తే ఆన్లైన్ వస్తుంది. ఓకేనా, ఆన్లైన్ వచ్చిన తర్వాత 30 GB పైన రైట్ క్లిక్ ఇస్తే
న్యూ సింపుల్ వాల్యూమ్ అని వస్తుంది. న్యూ సింపుల్ వాల్యూమ్ అని క్లిక్ చేయగానే మీకు వాల్యూమ్ అనేది యాడ్ అయిపోతుంది. ఓకేనా? మళ్ళీ మీరు వాల్యూమ్ని రిమూవ్ చేసుకోవాలంటే మళ్ళీ అగైన్ రైట్ క్లిక్ ఇస్తారు, ఆఫ్లైన్లో పెట్టుకుంటారు, ఆన్లైన్ నుంచి ఆఫ్లైన్లో పెట్టుకుంటారు. ఓకేనా? దట్ ఈస్ ద థింగ్. ఓకే గైస్, ఓకే, ఇఫ్ ఎనీ పాసిబిలిటీ ఐ విల్ ప్రొవైడ్ యూ డాక్యుమెంట్స్ ఇన్ ఆఫ్టర్నూన్ సెషన్. Okay, okay guys, that is about volumes, how to add a volume. మా స్టాప్లో ఉంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? టెంపరీ ఇట్స్ అన్అవైలబుల్. ఓకే, మీకు కావాలంటే మీరు స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు. మీకు నాకు తెలుసు గైస్, ఐ రికమెండ్ యూ టు టెర్మినేట్ ది సర్వర్. మీకు యూజ్ లేదు అనుకుంటే సర్వర్ని టెర్మినేట్ చేసి, ఎందుకంటే స్టాప్లో ఉన్నా కానీ మీకు సమ్ అమౌంట్ అనేది మీరు పే చేయాలి. ఓకే, స్టాప్లో ఉన్నా కానీ యూ హ్యావ్ టు పే సమ్ అమౌంట్ ఫర్ దట్. దట్స్ వై ఐ రికమెండ్ యూ టు జస్ట్ టెర్మినేట్ ద సర్వర్. If you need server, then you can launch your server. ఓకేనా? అవసరం లేదనుకుంటే టెర్మినేట్ చేసేయండి. స్టాప్లో ఉంచవచ్చు, బట్ మీకు 1 వీక్ ఉంచారంటే మాత్రం మీకు అమౌంట్ అనేది వేగంగా పోతుంది. మళ్ళీ మీరు ఈ అకౌంట్ 1 ఇయర్ వరకు వాడలేరు. ఓకే, $100 మీ దగ్గర ఉన్నంత వరకే మీ అకౌంట్ వాడగలరు, దట్టు 1 ఇయర్ వ్యాలిడిటీ. ఓకే, అందుకని చెప్పి సర్వర్ యూజ్ లేదు అంటే యూ కెన్ టెర్మినేట్ ఇట్. ఇట్స్ బెస్ట్ వే. ఓకే, టెర్మినేషన్ ఆఫ్ సర్వర్ గురించి నేను రేపు చెప్తానమ్మా. ఓకేనా? ఐ విల్ టెల్ యూ టుమారో. ఓకే, హౌ టు మనం ఏదైతే సర్వీసెస్ ఈ 2 వీక్స్ ఏ సర్వీస్ అయితే వాడామో అవన్నిటిని కూడా టెర్మినేట్ ఎలా చేయాలనేది నేను రేపు చెప్తాను మీకు. ఓకేనా? అంటే మనం S3 యూజ్ చేసాము, EC2 యూజ్ చేసాము, VPC చేసాము, నెక్స్ట్ స్నాప్ షాట్స్ చేసాము, ఆటో స్కేలింగ్ చేసాము, లోడ్ బ్యాలెన్సర్ చేసాం. ఓకేనా? ఎలాస్టిక్ IPs చేసాము, అండ్ ఈరోజు వాల్యూమ్స్ చేసాం. ఓకేనా? ఇవన్నీ కూడా రేపు నేను మీకు ఎలా టెర్మినేట్ చేయాలి అనేది నేను రేపు చెప్తాను. మీకు క్రియేషన్ వచ్చు, టెర్మినేషన్ కూడా రేపు నేను చెప్తాను. ఓకేనా? రేపు చెప్పేటప్పుడు ఏంటంటే మీరు క్లియర్గా మీకు అర్థం అవుతుంది. ఓకే, ఓకే. దెన్ ఈరోజు టైం ఉంటే నేను IAM కంప్లీట్ చేస్తాను. IAM ఎంతసేపు ఉండదు, సింపుల్ అది. IAM అనేది జస్ట్ IAM అంటే ఏం లేదమ్మా, జస్ట్ ఒక యూజర్కి పర్మిషన్స్ ఇవ్వడమే. ఓకేనా? అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ IAM ఎలా ఉంటుందంటే, IAM మీన్స్ ఏంటంటే ఏమి ఉండదు పెద్దగా. పర్మిషన్స్ లైక్ అంటే నేను రూట్ అకౌంట్ అనుకోండి, నాది రూట్ అకౌంట్, AWS యొక్క రూట్ అకౌంట్ నా దగ్గర ఉంది. ఓకేనా? నేనేం చేయాలి? పర్టికులర్ ఎవరో పర్సన్కి, ఒక స్టూడెంట్కి నేను పర్మిషన్ ఇవ్వాలి, EC2కి నేను పర్మిషన్ ఇవ్వాలి. ఓకేనా? నాది రూట్ అకౌంట్ ఉంది, నేను వేరే స్టూడెంట్కి ఎవరికో నా యొక్క రూట్ అకౌంట్ యొక్క పర్మిషన్ EC2 వాడడానికి నేను పర్మిషన్ ఇవ్వాలి. అది ఎలా ఇవ్వాలి ఏంటనేది మనం IAMలో చూస్తాం. అదే ఐడెంటిటీ అండ్ యాక్సెస్ మేనేజ్మెంట్. ఓకేనా? IAM మీన్స్ ఐడెంటిటీ అండ్ యాక్సెస్ మేనేజ్మెంట్. దాన్ని యూజ్ చేసుకొని మనం డిఫరెంట్ యూజర్స్కి సర్వీసెస్ యొక్క పర్మిషన్స్ మనం ఇవ్వచ్చు. ఓకేనా? అది ఎలా ఇవ్వాలనేది మీకు చెప్తాను. ఓకే, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనఫ్ టైమ్ వీ విల్ డిస్కస్ AWS మేనేజ్మెంట్ ఆల్సో, కాస్ట్ మేనేజ్మెంట్. ఓకే, మల్టిపుల్ యూజర్స్ కూడా మనం ఇవ్వచ్చమ్మా, అది ఎలా అని చూద్దాం. ఓకే, వాల్యూమ్స్ వరకు క్లియర్ కదా గైస్? వాల్యూమ్స్ వరకు నో ప్రాబ్లం, పిల్లం అన్నీ క్లియర్గా ఉన్నాయి కదా? మొత్తం సర్వీస్ అన్ని, లోడ్ బ్యాలెన్సర్ కానీ, ఆటో స్కేలింగ్ కానీ, వాల్యూమ్స్ కానీ. ఓకేనా? ఇంకా మనం ఏ సర్వీస్ చెప్పు, EC2 కానీ, VPC కానీ, ఓకే, స్నాప్ షాట్స్ కానీ, వాట్ ఈస్ యూజ్ ఆఫ్ స్నాప్ షాట్స్ కానీ. ఓకేనా? ఇవన్నీ క్లియర్గా ఉంటే మనం ఇవన్నీ కలుపుకొని రేపు నేను ఒక ఆర్కిటెక్ట్ చెప్తాను. ఒక ఆర్కిటెక్ట్ని నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. అంటే ఈ సర్వీస్ అన్నింటినీ కలిపి ఒక ఆర్కిటెక్చర్ని మనం ఎలా డెవలప్ చేయాలి అనేది ఒక డయాగ్రామ్గా మీకు చూపిస్తాను. ఓకేనా? ఒక పిక్టోరియల్ రిప్రజెంటేషన్ రేపు మీకు చెప్తాను. ఓకేనా? దట్ ఈస్ ఓకే. Respond guys, everyone. Up to now clear means I will continue with my IAM service. I think it's clear all of you. ఎందుకంటే నేను చాలా స్లోగా మీకు అర్థమయ్యే విధంగా చెప్తున్నాను. ఓకేనా? అందుకని చెప్పి నాకు తెలిసి మ్యాక్సిమం విన్ని ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఖచ్చితంగా నీట్గా అర్థమవుతుంది ప్రతిదీ కూడా. అంటే నేను అనుకుంటున్నాను అలా అని, బట్ మీరు ఒపీనియన్ మీరు చెప్పొచ్చు, నో ప్రాబ్లం ఇన్ దట్. ఎందుకంటే అందరూ ఒకలా ఉంటారు కదా, ఒక్కొక్కరు ఒకలా ఉంటారు. లెర్నింగ్ క్యాపబిలిటీ అనేది ఒక్కొక్కరికి ఒకలా ఉంటుంది, నో ప్రాబ్లం ఇన్ దట్. ఓకే, జస్ట్ ట్రై టు లెర్న్ సంథింగ్. ఓకేనా? ఓకే గైస్, థ్యాంక్ యూ గైస్, ఆల్ ఆఫ్ యూ, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఓకే, ఎగ్జామ్ మీకు డే ఆఫ్టర్ టుమారో ఉండొచ్చు. ఓకే, మేడం విల్ కండక్ట్ ది ఎగ్జామ్. ఓకే,
just ask to madam. Okay guys, just go to services, click on services guys, all of you. We will discuss later guys about the exam. We'll discuss later. Just go to services and type IAM. ఓకే, మేనేజ్ యాక్సెస్ టు AWS రిసోర్సెస్. ఇక్కడ మీరు IAM అని పైన మనకి సెర్చ్ బాక్స్ ఉంది కదా, సెర్చ్ బాక్స్ పైన టైప్ చేయగానే IAM అని చెప్పి కింద వస్తుంది చూడండి, మేనేజ్ యాక్సెస్ టు AWS రిసోర్సెస్. ఓకే, అంటే AWSలో ఏవైతే సర్వీసెస్ ఉన్నాయో వాటిని యాక్సెస్ చేయడానికి మనం పర్మిషన్స్ని మేనేజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్. పవర్ లేదు, కరెంట్ లేదు. ఓకే, దిస్ ఈజ్ IAM. I'll open IAM. I think you are using student account guys, right? You are using student account means that IAM service is not doesn't open your accounts. I think IAM service it doesn't open your accounts. I think it's right guys. Anyone try to open the IAM? It's open or not? It's open. Error coming. Yes. Sai sir. Yes. Nagarjuna Sai sir. So open but error. That's what I'm saying. It's error. ఎందుకంటే మనకి స్టూడెంట్స్ కి కొన్ని సర్వీస్ ఇచ్చారు. ఓకేనా, స్టూడెంట్స్ కి ఏంటంటే సూపర్గా థ్యాంక్ యూ సో మచ్. స్టూడెంట్స్ కి ఏంటంటే కొన్ని సర్వీసెస్ యాక్సెసిబిలిటీ ఇచ్చాడు AWS. ఇప్పుడు ఏదైతే మీరు స్టూడెంట్స్ అకౌంట్ వాడుతున్నారు కదా, అవన్నీ ఎవరు ఇచ్చారనుకున్నారు? రూట్ అకౌంట్ నుంచి మీకు పర్మిషన్స్ ఇచ్చాడు. అంటే EC2 వాడడానికి, VPC వాడడానికి, S3 వాడడానికి AWS వాడి యొక్క రూట్ అకౌంట్ నుంచి మీకు పర్మిషన్ ఇచ్చినాడు. ఓకేనా, అలానే ఇది నాది రూట్ అకౌంట్, నేను యూజ్ చేస్తుంది ఏంటి రూట్ అకౌంట్ నుంచి ఎవరికైనా స్టూడెంట్ కి ఒక EC2 కానీ ఒక VPC కానీ ఏదైనా సర్వీస్ మన AWS ఏదైనా సర్వీస్ పర్మిషన్ ఎవరు ఇవ్వాలి అనేది మనం చూద్దాం. ఓకేనా, మీకు స్టూడెంట్ అకౌంట్స్ మీరు అసలు IAM యూజ్ అవుతుందా? IAM అనేది వర్క్ అవుతుంది, యూజ్ అనేది కాదు, వర్క్ అవుతుంది. బట్ యూ నీడ్ టు నో అబౌట్ దట్ IAM. ఓకేనా, IAM అంటే ఏంటి జస్ట్ నేర్చుకోండి, వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ అనేది నేర్చుకోండి. బట్ స్టూడెంట్ అకౌంట్స్ లో యాక్సెసిబిలిటీ అనేది మీకు ఉంది. ఓకేనా, ఓకే గైస్, దెన్ వి విల్ సీ అబౌట్ IAM ఐడెంటిటీ. చూడండి పైన ఉంది ఐడెంటిటీ అండ్ యాక్సెస్ మేనేజ్మెంట్. ఐడెంటిటీ అండ్ యాక్సెస్ మేనేజ్మెంట్. ఓకే, 1 minute guys. Identity and access management. Okay, my voice is clear. Sai, Srikakulam Sai anta. Okay. First of all, you need to know that what is IAM and what is the use of IAM. Okay, ఇది మీకు తెలియాలమ్మా. ఏదైనా కానీ AWS కాదు, ఏది నేర్చుకున్నా కానీ మీరు 2 క్వశ్చన్స్ మీకు రావాలి. ఫస్ట్ ఏంటి, వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ దిస్ సర్వీస్, వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ దిస్ కోర్స్. ఓకే, ఏంటి వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ దిస్ కోర్స్ అండ్ వాట్ ఈస్ దట్ కోర్స్. ఓకే, ఫస్ట్ AWS అంటే ఏంటి, AWS లో ఏ సర్వీస్ ఉన్నాయి, పర్టికులర్ IAM అంటే ఏంటో మీకు తెలియాలి. అండ్ దెన్ వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ IAM, దాన్ని యూజ్ చేయడం వల్ల మనకి యూజ్ ఏంటి. ఓకేనా, మనకి మన జాబ్ ఓరియంటెడ్ కానీ మన రియల్ టైమ్ కేసెస్ లో హౌ ఇట్ యూస్ఫుల్ ఫర్ అస్. ఓకే, ఇన్ రియల్ టైమ్ వరల్డ్. ఓకే, యూ హ్యావ్ టు నో ఆల్ ద థింగ్స్. ఓకే, దట్ ఈస్ IAM means identity and access management. Okay, it is used to give permissions to some users. Okay, some బయట వాళ్ళకి, some private users కి some services గురించి యాక్సెసిబిలిటీ ఇవ్వాలంటే మీరు IAM యూజ్ చేసుకొని మీ అకౌంట్ యొక్క యాక్సెసిబిలిటీని వాళ్ళకి ఇవ్వచ్చు.
ఓకే పర్టికులర్ ఎవరో సమ్ పీపుల్ సమ్ అన్నోన్ పీపుల్కి మీరు పర్మిషన్ ఇవ్వాలంటే యూ కెన్ గివ్ పర్మిషన్ త్రూ ఐఏఎం. ఓకేనా, మీరు స్టూడెంట్స్ అకౌంట్స్ కాబట్టి మీకు ఐఎం అనేది మీకు యాక్సెసిబిలిటీ ఉండదమ్మా, మీరు ఏం చేయలేరు. బట్ ఐఎమ్ యూజింగ్ రూట్ యూజర్, రూట్ అకౌంట్. ఓకేనా, మాకు రూట్ అకౌంట్స్ ఇస్తారు మీ ఎంప్లాయీస్ కాబట్టి మా రూట్ అకౌంట్ నుంచి నేను ఎలాగ చేయాలి ఏంటనేది మీకు చూపిస్తాను. ఓకేనా, దట్ ఈస్ ద థింగ్. క్లియర్ గైస్? క్లియర్? ఎనీ డౌట్స్ రిగార్డింగ్ ఐఎం? Please respond. Saran, Sirisha, Venkatasai, Ramesh. There are 126 people are there in session now. I think all of you listen my voice. I think all of you listen, but only a few people are responding every time. Only few people are responding. I don't know what about remaining people. They may be sleeping or they may be chatting. Anything it's happened, but okay guys, thank you guys. I'll continue with our IAM service. Okay, then in IAM service we have different sub services. Okay na, different sub services, that is groups, users. In left side మీరు చూడొచ్చు. Thank you Subramaniam. In left side చూడొచ్చు groups, users, okay, then roles, policies, okay, identity providers, account settings, something. Okay, today we will see about some basic things regarding IAM. How to give some permission to one user. ఓకేనా, ఒక పర్మిషన్ ఒక యూజర్కి ఎలా ఇవ్వాలి, ఏదైనా అన్నోన్ పర్సన్కి ఎలా ఇవ్వాలి అనేది మనం చూద్దాం. ఓకేనా, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫర్ దట్ యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ వన్ యూజర్. ఓకే, ఒక యూజర్ని మనం క్రియేట్ చేయాలి. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ యూజర్స్ హియర్ ఇన్ లెఫ్ట్ సైడ్. Just click on users. I have no users there presently. Then click on add user in blue color. Click on add user. Give a name like any name. For example, I given Varun. Okay, my user name is Varun. Okay, మీరు మల్టిపుల్ యూజర్స్ కూడా ఇవ్వచ్చు. ఇక్కడ కింద యాడ్ అనదర్ యూజర్ ఉంది కదా, మల్టిపుల్ యూజర్స్కి మీరు ఒకేసారి పర్మిషన్ కూడా ఇవ్వచ్చు బై యూజింగ్ ఐఎం. ఇక్కడ యాడ్ అనదర్ యూజర్ ఉంది కదా, మీరు కావాలంటే ఇవ్వచ్చు. ఓకే, నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ యూజర్కి ఇస్తాను. ఓకే, జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ యూజర్. ఫస్ట్ క్లిక్ ఆన్ యూజర్ క్రియేట్ చేస్తాం. దెన్ వాడు ఎలా యాక్సెస్ అవ్వాలి? సెలెక్ట్ AWS యాక్సెస్ టైప్. సెలెక్ట్ AWS యాక్సెస్ టైప్ అంటే యాక్సెస్ టైప్ మనకు 2 టైప్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఒకటి ప్రోగ్రామేటిక్ యాక్సెస్. ప్రోగ్రామేటిక్ యాక్సెస్ అంటే బై యూజింగ్ మన పుట్టి ఉంది కదా, పుట్టి యూజ్ చేసి కూడా మన సర్వర్ని మన సర్వీసెస్ని లాగిన్ అవ్వచ్చు. చూడండి అమ్మా, ఎనేబుల్స్ ఇక్కడ చూడండి. Programmatic access అంటే enables an access key ID and secret access key for the AWS API, CLI అంటే command line interface, SDK and other development tools. అంటే ఈ టూల్స్ యూస్ చేసుకొని మీరు యాక్సెసిబిలిటీ ఇవ్వచ్చు మీ యొక్క యూజర్కి. అలా కాదు సార్, సింపుల్గా ఇస్తాను అంటే బై యూజింగ్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చి నేను ఇస్తాను అంటే కింద చూడండి సెకండ్ ఉంది కదా, దట్ ఈస్ AWS మేనేజ్మెంట్ కన్సోల్ యాక్సెస్. అంటే ఇక్కడ ఏమంటుంటే పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది. ఓకేనా, యూజర్ పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది. ఆ రెండు ఎంటర్ చేయగానే యూజర్ అనేది ఎంటర్ అయిపోతాడు. యూజర్ అనేవాడు ఎంటర్ అయిపోతాడు. ఎనేబుల్స్ ఏ పాస్వర్డ్ దట్ అలౌస్ యూజర్స్ టు సైన్ ఇన్ టు ద AWS మేనేజ్మెంట్ కన్సోల్. ఏదైతే మనం రూట్ అకౌంట్ వాడుతున్నామో ఆ రూట్ అకౌంట్లోకి వాడి యొక్క యూజర్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చి సైన్ ఇన్ అయిపోవచ్చు. ఓకే, బోత్ సెలెక్ట్ చేయడం వల్ల ఓన్లీ వన్ యూ కెన్ సెలెక్ట్. ఓకే, నేనైతే పాస్వర్డ్ ఇచ్చాను. ఓకేనా, లైక్ అవర్ లాగిన్. ఇక్కడ చూడండి, ఆటో జనరేటెడ్ పాస్వర్డ్ అని ఉంది. బెటర్ టు గివ్ కస్టమ్ పాస్వర్డ్. కస్టమ్ పాస్వర్డ్ మీన్స్ ఏంటంటే మీరు ఒక యూజర్కి పర్మిషన్ ఇస్తున్నారు. ఓకేనా, యూజర్కి మీరు పర్మిషన్ ఇస్తారా అంటే ఆటో జనరేట్ పాస్వర్డ్ అనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా జనరేట్ అవుతుంది. బట్ కస్టమ్ పాస్వర్డ్ అంటే మీరు ఏదైతే పాస్వర్డ్ క్రియేట్ చేస్తారో ఆ పాస్వర్డ్ని మీరు యూజర్కి ఇవ్వాలి. అప్పుడు యూజర్ కెన్ ఏబుల్ టు లాగిన్ విత్ యువర్ అకౌంట్. ఓకేనా, ఏదైతే పాస్వర్డ్ మీరు క్రియేట్ చేస్తున్నారో మీ ఓన్గా, ఆ పాస్వర్డ్ ఏం చేస్తారు మీ యూజర్కి ఇస్తారు. యూజర్ నేమ్ ఏంటి? వరుణ్ యూజర్ నేమ్ క్రియేట్ చేశారు అండ్ పాస్వర్డ్ కూడా మీరే క్రియేట్ చేస్తున్నారు. ఆ రెండు అతనికి ఇస్తే అతను మీ అకౌంట్లోకి లాగిన్ అవ్వగలడు. ఓకేనా, మై పాస్వర్డ్ ఈస్ షో పాస్వర్డ్ కొడుతున్నాను. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 కూడా ఇస్తాను. ఓకేనా, 1 2 3 4 5 6 7 8 దట్ ఈస్ మై పాస్వర్డ్. ఓకే, పాస్వర్డ్ అలా ఇవ్వచ్చు.
That is the thing. And then permissions. Next, click on permissions. ఇక్కడ మనకి పైన స్టెప్స్ వస్తాయేమో, మీరు చూడొచ్చు పైన స్టెప్స్ చూడండి. మనం సెకండ్ స్టెప్లో ఉన్నాం. ఫస్ట్ స్టెప్ వచ్చి డీటెయిల్స్, ఓకేనా. సెకండ్ స్టెప్ పర్మిషన్స్, థర్డ్ వన్ ట్యాగ్స్, ఫోర్త్ వన్ రివ్యూ, అండ్ ఫిఫ్త్ వన్ కంప్లీట్, ఓకేనా. వీ హ్యావ్ టు ఫాలో దీస్ 5 స్టెప్స్. నౌ వి ఆన్ ది సెకండ్ స్టెప్, దట్ ఈస్ పర్మిషన్స్. యాడ్ యూజర్ టు గ్రూప్ అంటే ఒక యూజర్ని క్రియేట్ చేసాము, ఓకేనా. ఆ యూజర్కి గ్రూప్లోకి యాడ్ చేయాలి, ఓకేనా. వీ నీడ్ టు యాడ్ యూజర్ ఇంటూ గ్రూప్. దానికి ఏం చేస్తారంటే సెట్ పర్మిషన్స్ బౌండరీ ఉంది కదా, దాన్ని జస్ట్ క్లిక్ చేయండి. దానిపైన క్లిక్ చేస్తే మీకు అది ఓపెన్ అవుతుంది. ఓకే, క్రియేట్ యూజర్ వితౌట్ ఏ పర్మిషన్ బౌండరీ అంటే యూజర్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాము, పర్మిషన్స్ ఏం ఇవ్వకుండా, ఓకేనా. రీజియన్ గ్లోబల్లీ ఎందుకు ఓపెన్ అయిందంటే ఐడెంటిటీ అండ్ యాక్సెస్ మేనేజ్మెంట్ అనేది గ్లోబల్ సర్వీస్ అమ్మా. దానికి పర్టికులర్ ఒక రీజన్ అంటూ ఉండదు, ఓకేనా. కొన్ని సర్వీసెస్ అలాగే ఓపెన్ అవుతాయి. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే S3 మీరు ఓపెన్ చేసేటప్పుడు అది గ్లోబల్ గా ఓపెన్ అవుతుంది. యూ కెన్ అబ్జర్వ్ దట్. S3 మీరు ఓపెన్ చేస్తే యూ కెన్ అబ్జర్వ్ దట్ థింగ్ ఆల్సో. S3 అనేది ఓపెన్ చేస్తే మీకు గ్లోబల్ గా ఓపెన్ అవుతుంది, ఓకేనా. IAM ఆల్సో గ్లోబల్ గా ఓపెన్ అవుతుంది. కొన్ని సర్వీస్ అనేవి గ్లోబల్ గా ఓపెన్ అవుతాయి, ఓకే. కొన్ని మాత్రం ఇన్స్టెన్స్ కానీ VPC కానీ ఇవన్నీ కూడా రీజియన్స్ వైజ్ గా ఉంటాయి, ఓకే. దట్ ఈస్ okay. Then tags, no need to change anything guys, just without permissions only. Tags, click on tags. Now we are in third step. మీకు కావాలంటే నేమ్ ట్యాగ్ ఇవ్వచ్చు, ఆర్ఎల్స్ ఆప్షనల్, మీ ఇష్టమే, ఓకేనా. కావాలంటే నేమ్ ట్యాగ్ ఇస్తారు, లేకపోతే లేదు, మీ ఇష్టం, ఓకే. దెన్ క్లిక్ ఆన్ రివ్యూ. ఓకే, ఇక్కడ మనకి చూపిస్తుంది ఏంటమ్మా, మళ్ళీ చెప్పమంటారా? ఓకే, ప్రీవియస్ ఇది ఫస్ట్ స్టెప్. ఒకసారి వినండి అందరం, మళ్ళీ చెప్తున్నాను. మణికంఠ ఆస్కింగ్ మీ ఇన్ ఫస్ట్ స్టెప్ యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ యూజర్ నేమ్. మై యూజర్ నేమ్ ఈజ్ వరుణ్, ఓకే. ఫస్ట్ మీరు ఒక యూజర్కి పర్మిషన్ ఇవ్వాలంటే ఒక యూజర్ని క్రియేట్ చేయాలి, దట్ ఈస్ వరుణ్. వరుణ్ అనేవాడు ఎవరో ఒక స్టూడెంట్ నా అకౌంట్కి పర్మిషన్ ఇస్తున్నాను, ఓకేనా. నా అకౌంట్లో లాగిన్ అవ్వడానికి నేను పర్మిషన్ ఇస్తున్నాను. వై? బికాస్ ఐ హ్యావ్ రూట్ అకౌంట్. నా దగ్గర రూట్ అకౌంట్ ఉంది. నా అకౌంట్లోకి ఆ వరుణ్ అనే అబ్బాయి వచ్చి యాక్సెస్ అయ్యి సమ్ వర్క్ చేసుకునే విధంగా నేను పర్మిషన్ ఇస్తున్నాను, ఓకే. మై యూజర్ నేమ్ ఈజ్ వరుణ్, ఓకే. దెన్ వాడికి పాస్వర్డ్ పర్మిషన్ ఇవ్వాలి కదా. పాస్వర్డ్ పర్మిషన్స్ అంటే త్రూ పాస్వర్డ్ వచ్చే విధంగా నేను పర్మిషన్ ఇస్తున్నాను, ఓకే. త్రూ పాస్వర్డ్ AWS మేనేజ్మెంట్ కన్సోల్ యాక్సెస్ అని క్లిక్ చేస్తే మనకి 2 టైప్స్ ఉంటాయి. అందులో కస్టమ్ పాస్వర్డ్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఒక పాస్వర్డ్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను నేను, ఓకే. వరుణ్ అనే యూజర్కి ఒక పాస్వర్డ్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. మై పాస్వర్డ్ ఇస్ 1234567 పాస్వర్డ్ క్రియేట్ చేశాను, ఓకే. దెన్ నెక్స్ట్ పర్మిషన్స్ సమ్ పర్మిషన్స్ అనేవి మనం ఇవ్వాలి, ఓకే. చూడండి, సమ్ పర్మిషన్స్ ఇవ్వాలి. అవి ఏంటి? ఓకే, ఇక్కడ చూడండి. ఫస్ట్ ఇక్కడ సెట్ పర్మిషన్స్ బౌండరీ ఉంది కదా, ఎక్కడ చేస్తున్నాం గుర్తుందా? సెకండ్ స్టెప్లో చేస్తున్నాం మనం. సెకండ్ స్టెప్లో పర్మిషన్స్లో చేస్తున్నాను. ఒక గ్రూప్ని క్రియేట్ చేయాలి సెకండ్ స్టెప్లో. ఆ గ్రూప్లో ఉన్న యూజర్కి సమ్ పర్మిషన్స్ ఇవ్వాలి. అందుకని చెప్పి సెకండ్ స్టెప్లో ఏం చేస్తాను, ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఏముంది, క్రియేట్ యూజర్ వితౌట్ ఏ పర్మిషన్ బౌండరీ, ఓకేనా. దట్ ఈస్ ద థింగ్. ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఇక్కడ పాలసీ అనుకున్నాం. సెలెక్ట్ పాలసీ టు సెట్ ద పర్మిషన్ బౌండరీ, ఓకే.
అమ్మ మీరు యూజింగ్ స్టూడెంట్ అకౌంట్ కదా, అందుకని చెప్పి మీకు రాదు. ఓకేనా, మీరు స్టూడెంట్ అకౌంట్ వాడుతున్నారు, మీకు సర్వీస్ అనేది వర్క్ అవ్వదు, ఐఎం సర్వీస్. ఓకే, మీకు డిఫరెంట్గా ఓపెన్ అవ్వచ్చు, మీకు యాక్సెస్ డినైడ్ అని వస్తుంది లాస్ట్లో. ఒకవేళ మీరు యూజర్ని క్రియేట్ చేయొచ్చు, మీరు కావాలంటే యూజర్ని పాలసీని క్రియేట్ చేయొచ్చు, బట్ దాని మీద మీరు వర్క్ చేయలేరు. ఓకేనా, జస్ట్ మీరు చూడొచ్చు ఏ ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి అవన్నీ చూడొచ్చు, బట్ యూ కాంట్ వర్క్ ఆన్ దట్. ఓకే, ఏమన్నాడు, సెలెక్ట్ పాలసీ. పాలసీ అంటే పాలసీ మీన్స్ ఏంటంటే ఒక EC2 పర్మిషన్కి ఒక పాలసీ ఇవ్వాలి. ఓకే, EC2 పర్మిషన్కి సమ్ పాలసీ ఇవ్వాలంటే, అంటే EC2 యాక్సెసిబిలిటీ ఇవ్వాలి మన యూజర్కి. ఓకే, EC2 యూజర్ ఇవ్వాలంటే ఇక్కడ పాలసీని మీరు సెట్ చేయొచ్చు. క్రియేట్ పాలసీ అని క్లిక్ చేస్తారు. సారీ, జస్ట్ స్క్రోల్ డౌన్. ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఇక్కడ సెట్ చేయండి. నార్మల్గా సెర్చ్ బాక్స్ ఉంది కదా మనకి, ఏం చేస్తారు, AWS EC2 పాలసీ నేమ్. guys, క్రియేట్ యూజర్ పర్మిషన్ ఇవ్వకుండా చేస్తున్నాను. ఓకేనా, యూజర్ క్రియేట్ అయింది. ఓకే, యూజర్ వరుణ్ అనే యూజర్ క్రియేట్ అయింది. మనకి పర్మిషన్ ఉంటాయి కదా, అమెజాన్ EC2 రీడ్ ఓన్లీ యాక్సెస్. ఓకే, నేను వరుణ్ అనే యూజర్ క్రియేట్ చేస్తాను, అతనికి పర్మిషన్ ఇస్తున్నాను. దేనికి ఇచ్చాను పర్మిషన్, అమెజాన్ EC2 రీడ్ ఓన్లీ యాక్సెస్. ఓకే, రీడ్ ఓన్లీ యాక్సెస్ అంటే EC2ని నా సర్వీస్, నా యొక్క ఏదైతే ఉందో నా అకౌంట్, రూట్ అకౌంట్, అందులోకి వచ్చి EC2ని ఓన్లీ రీడ్ చేయగలడు, అంతే, జస్ట్ విజిబుల్ చేయగలడు. దాన్ని సర్వర్ని లాంచ్ చేయలేడు. ఓకేనా, సర్వర్ని లాంచ్ చేయలేడు. ఓకే, అది ఎలా అని నేను చూపిస్తాను. వరుణ్ యూజర్లకు లాగిన్ అయ్యి మీకు వాడికి ఏ యాక్సిబిలిటీ ఉందో కూడా నేను చూపిస్తాను. ఓకేనా, ఓకే, EC2 రీడ్ ఓన్లీ యాక్సెస్ ఇచ్చాను నేను. ఓకే, నేను క్లిక్ ఆన్ సెట్ బౌండరీ.
yes. Okay, నేను ఒక పర్మిషన్ ఇచ్చాను, దట్ ఈస్ Amazon EC2 read only access. ఓకే, ఇక్కడ మనం కన్సోల్లో సైన్ ఇన్ అవ్వడానికి మనకు ఒక లింక్ ఇస్తాడు. ఇక్కడ ఉందా లింక్, కాపీ చేసుకుంటారు. ఓకే, మన యూజర్స్, మీరు లెఫ్ట్ సైడ్ యూజర్స్ పైన క్లిక్ చేయగానే మీకు వరుణ్ యూజర్ ఆల్రెడీ మన దగ్గర ఉంది. యూజర్స్లో వరుణ్ యొక్క యూఆర్ఎన్, పాత్, ఓకే, పర్మిషన్స్ ఏమున్నాయి ఇవన్నీ చూడొచ్చు. గ్రూప్స్, ఓకే, ట్యాగ్స్, సెక్యూరిటీ క్రెడెన్షియల్స్లో మనకి signin.aws.amazon.com.console అనే ఒక లింక్ ఉంటుంది. ఓకేనా, కాపీ చేసుకొని మనం లాగిన్ అవ్వచ్చు. ఓకే, మనం లాగిన్ అవ్వచ్చు. జస్ట్ నేను కాపీ చేశాను, న్యూ ట్యాబ్ ఓపెన్ చేసుకొని గూగుల్లో చేస్తున్నాను. చూడండి, ఇన్కాగ్నిటో తీసుకుంటాను, Ctrl+Shift+N, ఇన్కాగ్నిటోలో నేను చేస్తున్నాను. నాకు యూజర్ URL టైప్ చేస్తున్నాను. ఓకేనా, సింపుల్. నేను ఒక యూజర్ని క్రియేట్ చేశాను, దానికి ఏమి ఇచ్చాను పర్మిషన్, EC2 పర్మిషన్ ఇచ్చాను, EC2 రీడ్ ఓన్లీ యాక్సెస్ పర్మిషన్ ఇచ్చాను. ఇప్పుడు చూడండి, నా యూజర్ యొక్క ఐడి, అకౌంట్ ఐడి, వరుణ్ అనే యూజర్ని క్రియేట్ చేశాను కదా, దాని యొక్క అకౌంట్ ఐడి. ఓకే, ఐఎం యూజర్ నేమ్ ఏంటి నాది, వరుణ్, VARUN, వరుణ్. అండ్ పాస్వర్డ్ ఏమి ఇచ్చాను నేను, 121234567 దట్ ఈస్ మై పాస్వర్డ్. దెన్ క్లిక్ ఆన్ సైన్ ఇన్. ఇలా చేస్తాను, నేను ఐడిని కాపీ చేసుకుంటున్నాను, అకౌంట్ ఐడి. ఓకేనా, జస్ట్ AWS ఎడ్యుకేట్లోకి వెళ్తున్నాను, అలాగే చేయొచ్చు. AWS ఎడ్యుకేట్. ఇక్కడ మనకి AWS ఎడ్యుకేట్లో పైన AWS అకౌంట్ అని ఉంటుంది, దానిపైన AWS మేనేజ్మెంట్ కన్సోల్ ఉంటుంది. AWS మేనేజ్మెంట్ కన్సోల్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది. దానిపైన క్లిక్ చేస్తే మీకు 2 యూజర్స్ ఉంటుంది. అంటే వన్ ఈజ్ రూట్ యూజర్, అనదర్ వన్ ఈజ్ AWS ఎడ్యుకేట్. ఆల్రెడీ నాది లాగిన్ అయ్యి ఉంది, అందుకని చెప్పి రావట్లేదు అనమాట. తెలిసి అకౌంట్ మేనేజ్మెంట్ కన్సోల్, ఆల్రెడీ అది లాగిన్ అయ్యి ఉంది, అందుకని చెప్పి అవ్వట్లేదు. జస్ట్ నేను సైన్ అవుట్ చేస్తాను, నా అకౌంట్ సైన్ అవుట్ చేసి మళ్ళీ యూజర్తో ఎలా లాగిన్ అవ్వాలో చూపిస్తాను. ఓకే, అమెజాన్ మేనేజ్మెంట్ కన్సోల్ అంటే యూజర్ అనేవాడు రూట్ అకౌంట్లోకి లాగిన్ అవుతున్నాడు. ఓకేనా, ఇక్కడ చూడండి 2 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, సైన్ ఇన్ ఆప్షన్స్. మీరు చూస్తే సైన్ ఇన్ ఆప్షన్స్ 2 ఉన్నాయి. ఓకే, వన్ ఈజ్ రూట్ యూజర్, అనదర్ వన్ ఈజ్ IAM యూజర్. మనకేంటి IAM యూజర్ కదా, ఇప్పుడు మనం క్రియేట్ చేసిన IAM యూజర్. క్లిక్ ఆన్ సెలెక్ట్ IAM యూజర్, అకౌంట్ ఐడి ఏదైతే మనకి ఇప్పుడు అకౌంట్ ఐడి అవుతుంది కదా, దాన్ని కాపీ చేశాను నేను, దాన్ని పేస్ట్ చేస్తాను. దెన్ నెక్స్ట్ ఇట్ ఆస్కింగ్ అవర్ యూజర్ నేమ్, దట్ ఈస్ వరుణ్. Varun is my username.
and password is my password is 1 2 3 4 5 6 7 8. Okay, that's sign in. Click on sign. ఇప్పుడు యూజర్ సైన్ ఇన్ అవుతున్నాను. ఓకేనా, నాట్ ఇట్ ఈస్ మై అకౌంట్ బట్ ఐ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ వన్ యూజర్. ఓకే, ఇప్పుడు నాకు నేను దేనికి పర్మిషన్ ఇచ్చాను, ఏ సర్వీస్కి? ఓన్లీ EC2. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ చూస్తే మీకు వరుణ్ @something ఐడి ఉంటుంది, కనిపించిందా? గైస్ ఆల్ ఆఫ్ యూ లిజన్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను IAMలో ఒక యూజర్ని క్రియేట్ చేశాను. ఓకే, క్లియర్ గైస్, ఆల్ ఆఫ్ యూ క్లియర్? నేను ఏం చేస్తున్నాను అనేది, ఒక యూజర్ క్రియేట్ చేశాను, గ్రూప్లో యాడ్ చేసుకున్నాను. నా యూజర్కి పర్మిషన్ ఏమి ఇచ్చానంటే EC2 రీడోలో యాక్సెస్ ఒక పర్మిషన్ ఇచ్చాను. ఇప్పుడు అది వర్క్ అవుతుంది లేదో చూద్దాం. అంటే మనకేం అవ్వాలి, నేను యూజర్తో లాగిన్ అయ్యాను. ఓకేనా, యూజర్తో నా అకౌంట్లోకి లాగిన్ అయ్యాను. ఇప్పుడు నేను చూస్తాను, ట్రైంగ్ టు లాంచ్ ఒక సర్వర్. నేను యూజర్ కదా, ఇప్పుడు నేను వరుణ్ అనే యూజర్ని నా రూట్ అకౌంట్లోకి లాగిన్ అయ్యాను. ఓకే, త్రూ IAM. ఇప్పుడు నేను ఒక సర్వర్ని లాంచ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను, బట్ సర్వర్ అనేది లాంచ్ అవ్వదు. ఎందుకంటే నేను ఓన్లీ సర్వర్కి రీడోల్ యాక్సెస్ ఒకటి ఇచ్చాను. అది అవుతుంది లేదో చూద్దాం. జస్ట్ ఓకే, క్లిక్ ఆన్ EC2. అమ్మ ఇదంతా మీకు వర్క్ అవ్వదు, ఎందుకంటే యు ఆర్ యూజింగ్ స్టూడెంట్ అకౌంట్. రన్నింగ్ ఇన్స్టెన్సెస్, క్లిక్ ఆన్ రన్నింగ్ ఇన్స్టెన్సెస్. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ మీరు చూస్తే సమ్ ఎర్రర్ వస్తుంది. An error occurred fetching instance data. You are not authorized to perform this operation. ఓకేనా, ఇంకా ఇన్స్టెన్స్ లాంచ్ చేయడానికి చూస్తున్నాను, ముందే ఎర్రర్ వచ్చింది. ఓకే, అవును చైతన్య రాజు, మీ డొమైన్స్ కూడా AWS కూడా ఇలానే క్రియేట్ చేస్తారు. AWSకి ఒక రూట్ అకౌంట్ ఉంటుంది కదా, రూట్ అకౌంట్ నుంచి సమ్ సర్వీసెస్ పర్మిషన్ ఇచ్చి మీ అకౌంట్స్ అనేవి క్రియేట్ చేసి మీకు ఇచ్చాడు. ఓకేనా, దట్ ఈస్ ద థింగ్. ఇన్ దిస్ వే ఓన్లీ యూజింగ్ IAM. చూడండి, పోనీ చూద్దాం, లాంచ్ ఇన్స్టెన్స్ చేస్తాను అనుకోని మీ యొక్క సాటిస్ఫాక్షన్ కోసం. లాంచ్ ఇన్స్టెన్స్ ఏదో లైనక్స్ తీసుకుంటాను, ఫస్ట్ సర్వర్. చూడండి ఏముంది, an error occurred describing your selected AMI. ఎందుకంటే నేను ఓన్లీ EC2 యొక్క డాష్బోర్డ్ని చూడగలను అంతే, అంతకుమించి నేనేం చేయలేను. అదే EC2 ఫుల్ యాక్సెస్ అని ఉంటుంది మన పర్మిషన్స్లో, IAMలో EC2 ఫుల్ యాక్సెస్ అని ఉంటుంది. అప్పుడు ఫుల్ యాక్సెస్ ఇచ్చామనుకోండి, యూ కెన్ ఏబుల్ టు క్రియేట్ సర్వర్ ఆల్సో. ఓకే, యువర్ అకౌంట్ ఈస్ రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్ అమ్మా, నో ప్రాబ్లం అందా. మీరు రియల్ టైమ్ సినారియోలోనే మీరు వర్క్ చేస్తున్నారు. మీరు AWS పైన క్లౌడ్లో వర్క్ చేయాలంటే ఫ్యూచర్లో ఇలానే ఉంటుంది, మీకు మొత్తం ఇంటర్ఫేస్ అంతా ఇలానే ఉంటుంది. ఓకేనా, పోనీ ఒక S3 చూద్దాం. S3 అవుతుందా లేదా చూస్తాను నేను. S3 ఐ వాంట్ టు ఓపెన్ S3కి అసలు నేను పర్మిషన్ ఇవ్వలేదు, S3కి అసలు ఇవ్వలేదు. బట్ చూద్దాం ఓపెన్ అవుతుందా, ఒక బకెట్ క్రియేట్ అవుతుందా లేదా చూపిస్తాను. ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ బకెట్. ఇక్కడ చూడండి, యాక్సెస్ డినైడ్. ఓకే, మనం ఇంకేం చేయకుండానే యాక్సెస్ డినైడ్ వస్తుంది. దట్ ఈస్ అబౌట్ IAM. క్లియర్ గైస్? మీరు IAMలోకి వెళ్తారు, ఒక యూజర్ని క్రియేట్ చేస్తారు, యూజర్ని గ్రూప్లో యాడ్ చేస్తారు. గ్రూప్లో యాడ్ చేసిన తర్వాత పాలసీస్ ఉంటాయి, మనకి సమ్ పాలసీస్ ఉంటాయి IAMలో. ఓకేనా, మనకి చూడండి, సారీ నేను ఇక్కడ లాగౌట్ అయిపోతున్నాను యూజర్ నుంచి, సైన్ అవుట్ అయిపోతున్నాను యూజర్ నుంచి. Okay, I am opening my root account now. Reload. Certificate regarding certificate issues ఏమైనా ఉన్నా కానీ please ask to madam. Okay. I am logging with my account, my root account. Okay, you have exam oriented questions or certificate oriented questions, then ask to madam. Okay, చూడండి, it is our IAM console. ఇక్కడ మనకి గ్రూప్స్ ఉంటాయి, యూజర్స్ ఉంటాయి, రోల్స్ ఉంటాయి, పాలసీస్ ఉంటాయి. ఓకేనా, you have to create, first of all you have to create user. My user is Varun. ఓకేనా, వరుణ్ పైన క్లిక్ చేయగానే మీకు వరుణ్ యొక్క డేటా అంతా వస్తుందమ్మా, సమ్మరీ. అంటే పర్మిషన్స్ కానీ, గ్రూప్స్ కానీ, ట్యాగ్స్, సెక్యూరిటీ క్రెడెన్షియల్స్. ఓకేనా, ఇవన్నీ కూడా వస్తాయి. ఓకే, వీటన్నిటిని మీరు డిఫరెంట్ పాలసీ, నాకు చూడండి ఏ పాలసీ ఇచ్చాను నేను,
అమెజాన్ EC2 రీడ్ ఓన్లీ యాక్సెస్ ఒకటే ఇచ్చాను. మీరు కావాలంటే చేంజ్ చేసుకోవచ్చు, పర్మిషన్స్ చేంజ్ చేసుకొని మీరు క్రియేట్ చేయొచ్చు. మీకు పాసిబిలిటీ లేదు, బట్ ఎవరైనా కానీ మీకు రియల్ టైం సినారియోలో ఎలా ఇస్తారు మీకు. ఓకేనా, దట్ ఈస్ ఓకే. ఏదైనా ప్రాజెక్ట్ వర్క్ చేయాలన్నా కానీ, ఏదైనా సమ్ స్టూడెంట్స్కి ప్రాజెక్ట్స్ అసైన్ చేయాలన్నా, ఓకే, ఇలా మీరు చేసుకోవచ్చు. పర్మిషన్ రిలేటెడ్ వర్క్ మీరు చేసుకోవచ్చు. మీరు ప్రాజెక్ట్ కూడా చేయొచ్చు, ఎందుకంటే మీ వెబ్సైట్ హోస్టింగ్ నేను చెప్పాను. మీ ప్రాజెక్ట్ సింపుల్ ప్రాజెక్ట్ మీరు చేసుకోవచ్చు, ఎందుకంటే సర్వర్ క్రియేట్ చేస్తారు, సర్వర్లో వెబ్సైట్ హోస్టింగ్ నేను చెప్పాను. ఓకేనా, ఆ సర్వర్ యూజ్ చేసుకుని ఇంకో స్నాప్షాట్స్తో, ఓకే, స్నాప్షాట్ క్రియేట్ చేసుకుంటారు. ఆ రెండింటికి లోడ్ బ్యాలెన్స్ చేస్తారు. ఓకే, దెన్ ఆ రెండింటికి లోడ్ బ్యాలెన్స్ ఆటో స్కేలింగ్ చేసుకోవచ్చు. మీరు లోడింగ్ చేసేటప్పుడు ఆటో స్కేలింగ్ ఎలా చేయాలి, ఇవన్నీ కలిపి మీకు ప్రాజెక్ట్ అవుతుంది. ఓకేనా, సింపుల్ ఫుల్లీ స్కేలబుల్ ప్రాజెక్ట్ అన్నమాట. ఇలా మీరు చేయొచ్చు, నో ప్రాబ్లం. నేను ఏదైతే సర్వీసెస్ అని చెప్పానో ఇవన్నీ యూజ్ చేసుకొని యూ కెన్ డూ వన్ ప్రాజెక్ట్. ఓకే, హూ విల్ యాడ్ పర్మిషన్స్ సార్ అంటే మహేష్. మనం పర్మిషన్స్ ఇక్కడ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. అంటే రూట్ అకౌంట్ ఉండాలి మీ దగ్గర. ఓకేనా, యూ హ్యావ్ మస్ట్ యూ హ్యావ్ రూట్ అకౌంట్ ఉంటేనే మీరు పర్మిషన్ ఇవ్వగలరు. మీరు స్టూడెంట్ అకౌంట్ వాడుతున్నారు కాబట్టి మీకు IAM అనేది మీకు యాక్సెసిబిలిటీ లేదు. బట్ సార్ చెప్పారు, సార్ యాక్సెసిబిలిటీ వాళ్ళకి లేదు, బట్ IAM అంటే ఏంటి అని వాళ్ళకి చెప్పండి అని చెప్పారు. అందుకని చెప్పి నేను IAM గురించి చెప్పాను. ఓకేనా, దట్ ఈస్ ద థింగ్, దట్ ఈస్ అబౌట్ IAM యూస్ చేసుకొని మీరు ఒక యూజర్కి మీరు. గైస్, మై వాయిస్ ఇస్ ఆడిబుల్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? మహేష్? Yes, sir. Okay, guys. That is about IAM, guys. In IAM, you have to create first users and add to groups and create policies. Policies means permissions. Okay na? Permissions ఇచ్చి మీరు ఒక యూజర్ ని క్రియేట్ చేయొచ్చు. క్రియేట్ చేసి ఆ యూజర్ ఎలా లాగిన్ అవ్వాలో కూడా మీకు చెప్తాను. ఓకేనా, దట్ ఈస్ ద థింగ్. కృష్ణ, ద ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ ఐ థింక్ ఫ్రమ్ యువర్ సైడ్. ద ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ ఫ్రమ్ యువర్ సైడ్, కృష్ణ. జస్ట్ చెక్ యువర్ ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్. Okay, Monish Babu, I will tell you. Okay, I will tell you tomorrow if any possibility. I will tell you Route 53 also. Okay, నేను రేపు ఒక సింపుల్ అంటే హైలీ అవైలబుల్ అండ్ స్కేలబుల్ ఒక ఆర్కిటెక్చర్ ఒకటి చెప్తాను. ఓకేనా, రేపు ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ. ఓకేనా, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ fully available and scalable architecture ఎలా డిజైన్ చేయాలి బై యూజింగ్ దీస్ సర్వీసెస్. ఇవన్నీ యూస్ చేసుకొని ఒక ఆర్కిటెక్చర్ ఎలా డిజైన్ చేయాలో మీకు చెప్తాం. ఓకేనా, రేపు we will see that. Okay guys, all of you clear about IAM and volumes up to now? రేపు 11 కేనమ్మా, రేపు 11 కే స్టార్ట్ చేద్దాం సెషన్. క్లియర్ గైస్ up to now about volumes and about IAM? Okay, no doubts I think. If you have any doubts means just ask me guys, just let me know. No problem guys, no problem in that. Just ask me. నేనేం అనుకున్నామా అడగండి, నో ప్రాబ్లం. హియర్ మనం మీరు ఎందుకున్నారంటే యూ హ్యావ్ టు లెర్న్. ఓకే, జస్ట్ ఆస్క్ మీ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్, ఐ విల్ క్లారిఫై యూ. నాకు తెలియపోయినా కానీ నేను కనుక్కొని మీకు చెప్తాను, నో ప్రాబ్లం ఇన్ దట్. ఓకేనా, ఏ డౌట్స్ ఉన్నా కానీ అడగండి, ఫ్రీగా అడగండి, నో ప్రాబ్లం ఇన్ దట్. ఎస్, understood sir. Okay, clear. మహేష్ సార్, IAM యూజర్ కాంట్ డూ ఎనీథింగ్ బై హిస్ ఓన్. చేయలేడం, ఎందుకంటే IAM అంటే ఏంటి అసలు? ఐడెంటిటీ యాక్సెస్ మేనేజ్మెంట్. వాడు యూజర్ యాక్సెస్ చేయడానికి మనం మేనేజ్ చేస్తాం ఇక్కడ నుంచి. ఓకేనా, మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలో ఎంప్లాయ్ ఉంటాం. ఓకేనా, మీ యొక్క ప్రాజెక్ట్కి ఒక మేనేజర్ ఉంటాడు. మేనేజర్ చేతిలో AWS అకౌంట్ యొక్క రూట్ అకౌంట్ ఉంటుంది మేనేజర్ చేతిలో. మీరందరూ ఎంప్లాయీస్, ఒక 10 మెంబర్స్ ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారనుకున్నా, ఆ ఎంప్లాయీస్ అందరికీ వాడు పర్మిషన్స్ ఇస్తాడు బై యూజింగ్ దిస్ వే IAM. By using IAM, that manager provide you some permissions, some limited permissions. Okay na? ఆ పర్మిషన్స్ ఓన్లీ మీరు యాక్సెస్ చేయగలరు. ఆ పర్మిషన్స్ ఎలా ఇవ్వాలి ఏంటి అనేది మనం IAM అకౌంట్లో చూడవచ్చు. బట్ మీకు ఎందుకు ఓపెన్ అవ్వదంటే యూఆర్ యూజింగ్ స్టూడెంట్ అకౌంట్, అందుకని చెప్పి IAM అనేది మీకు యాక్సెసిబిలిటీ ఉండదు. ఓకేనా మహేష్, ఐ థింక్ క్లియర్. If possible, I will provide you. Okay na? I will provide you Veena if possible. If any possibility, I will provide you. Okay. Okay guys, clear about IAM and volumes. We will continue. We have half an hour time.
ఎందుకంటే మనం 11:30కి స్టార్ట్ చేసాం కదా సెషన్, ఇప్పుడు 1 అయింది. ఓకే, ఓకేనా? ఏడబ్ల్యూఎస్ కాస్ట్ మేనేజ్మెంట్ మాట్లాడుకుందామా? ఏడబ్ల్యూఎస్ కాస్ట్ మేనేజ్మెంట్ గురించి మాట్లాడుకుందామా లేకపోతే, ఎందుకంటే మనకు 1:30 వరకు టైం ఉంది, వీ హ్యావ్ టైం. ఏదైనా డౌట్స్ అడుగుతారా? డౌట్స్ అడిగితే అడగండి, ఆర్ఎల్స్ నేను ఏడబ్ల్యూఎస్ కాస్ట్ మేనేజ్మెంట్ చూద్దాం. మనకి అంటే కాస్ట్ ఎలా మనకి వేస్తున్నాడు ఏడబ్ల్యూఎస్ వాడు, ఒక్కో సర్వర్కి ఎలా కాస్ట్ ఉంటుంది, మంత్లీ ఎలా మనం పే చేయాలి ఏంటి అవన్నీ ఒకసారి చూద్దాం. మీరు చూడాలి, మీ సిలబస్లో అది కూడా ఉంది, సార్ చెప్పమన్నారు కాస్ట్ మేనేజ్మెంట్ కూడా. We will continue that one or else any other things. Your wish, guys. It's all about you. Continue with it. Okay, we will time, yes, we have 30 minutes of time. Okay guys, go to services or else you can go with మనకి ఇక్కడ పైన నాకైతే ఇక్కడ అనిల్ కుమార్ అని ఉంటుంది, నాది రూట్ అకౌంట్ కదా, నాకు అనిల్ కుమార్ ఉంటుంది, మీకు సమ్ ఐడి ఉంటుంది. ఇట్స్ కరెక్ట్ గైస్, మీకు సమ్ ఐడి ఉంటుంది, సమ్ ఐడి. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దట్ ఐడి. ఓకే, జస్ట్ క్లిక్ చేస్తే మీకు ఇలా ఓపెన్ అవుతుంది సమ్ మై అకౌంట్ అని చెప్పి, మై అకౌంట్, మై ఆర్గనైజేషన్, మై సర్వీస్ కోడ్స్, మై బిల్లింగ్ డాష్ బోర్డ్ అని ఉంటుంది. ఉందా? మై బిల్లింగ్ డాష్ బోర్డ్ అని ఉంది. Madam will provide you recording session also. Okay na? I think today or tomorrow, Madam will provide you recording sessions also. You can use that recording sessions. Okay guys, in that my account, my organization, my service codes, my billing dashboard, just click on. Andarki open ayinda? All of you please respond. Andarki ala open ayinda? చేస్తున్నారా? ప్యారల్ ఎవరైతే నాతో పాటు చేస్తున్నారో వాళ్ళకి అట్లీస్ట్. Okay, in that my billing dashboard, we have my billing dashboard page. Just click on my billing dashboard. Just click on my billing dashboard. Just click on my billing dashboard. Okay, here it is about billing and cost management dashboard of AWS, of your account. Billing and cost management dashboard. AWS cost management అన్నాం కదా, that is the thing. ఇదన్నమాట. ఇందులో మనకి కాస్ట్ మేనేజ్మెంట్ ఉంది కదా, దాని కింద సబ్ సర్వీస్ ఉంటాయి. కాస్ట్ ఎక్స్ప్లోరర్, బడ్జెట్ రిపోర్ట్స్ అని చాలా ఉంటాయి. 1 by 1 మనం చూద్దాం. ఓకే, కాస్ట్ ఎక్స్ప్లోరర్ ఫస్ట్ సర్వీస్. కాస్ట్ ఎక్స్ప్లోరర్లో మనకి ఏముందంటే చూడండి, సమ్ మంత్లీ స్పెండ్ బై సర్వీస్ వ్యూ, అంటే మంత్లీ మనం ఎంత స్పెండ్ చేస్తున్నాం ఒక్కొక్క సర్వీస్కి అది చూడొచ్చు. ఆర్ మంత్లీ స్పెండ్ బై లింక్డ్ అకౌంట్ వ్యూ. ఓకే, దెన్ డైలీ స్పెండ్ వ్యూ ఓవర్ లాస్ట్ 60 days. రూట్ యూజర్ అమౌంట్ పే చేయాలి, ఎందుకంటే మేము వాడుతున్నాం కదా సర్వీసెస్ని, అమౌంట్ మాకు వేస్తాడు, మేము పే చేయాలి. ఓకే, మీ అకౌంట్ ఫ్రీ అకౌంట్, మాకు ఫ్రీ ఇవ్వడు. ఓకే, యూ నీడ్ పర్మిషన్ అని వస్తుందా? ఓకే, ఎనీవేస్ మీకు ఓపెన్ అయితే ఓపెన్ చేయండి, ఆర్ఎల్స్ ఓపెన్ అవ్వకపోతే జస్ట్ లిసన్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్. ఓకే, మా అందరికి అలానే వస్తుందా? కాస్ట్ మేనేజ్మెంట్ ఓపెన్ చేయగానే శైలజ ఓకే సార్ అంటుంది, వాసవి ఎస్ సార్, శైలజ ఎస్ సార్ అంటున్నారు. దెన్ రిమైనింగ్ గైస్ అందరికి పర్మిషన్స్ ఉంటుందా? ఓకే, జస్ట్ లిసన్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్. You need to know all the things cost management, about cost management. ఓకే, అదే స్టూడెంట్ అకౌంట్స్కి సమ్ పర్మిషన్స్ ఉండకపోవచ్చు, ఎందుకంటే యువర్ అకౌంట్ ఈజ్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. ఫ్రీగా ఇచ్చాడు కాబట్టి మీకు కాస్ట్ మేనేజ్మెంట్ గురించి మీకు యాక్సెసిబిలిటీ ఇవ్వకపోయి ఉండొచ్చు మేబీ. ఓకే, బట్ మీరు తెలుసుకోవాలమ్మా, మనకి ఏడబ్ల్యూఎస్లో కాస్ట్ మేనేజ్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది అనేది మీరు తెలుసుకోవాలి. సమ్ బేసిక్ థింగ్స్ అయినా మీరు తెలుసుకోవాలి. జస్ట్ లిసన్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్. ఓకేనా, జస్ట్ లిసన్. In a cost explorer we have monthly spend,
దెన్ డైలీ స్పెండ్, జస్ట్ ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి. డైలీ స్పెండ్ వ్యూ. డైలీ స్పెండ్ వ్యూ అంటే డైలీ మీరు ఎలా యూస్ చేస్తున్నారు ఏంటి అనేది. మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు, గ్రాఫికల్గా ఇస్తాడు. ఓకే, చూడండి మీరు గ్రాఫికల్ గా ఏ రోజు ఏది మనం చేసాం. మీరు చూడండి, ఫిబ్రవరి 1 నుంచి ఆగస్ట్ 31 వరకు 22 డైలీ యూస్. డైలీ ఫిబ్రవరి 19 ఎంత యూస్ చేసాం, కాస్ట్ 0. డైలీ కాస్ట్ మీరు చూడొచ్చు. ఏప్రిల్, మే, ఇక్కడ చూడండి జూన్లో నాకు ఎక్కువ యూస్ చేసాను అకౌంట్. ఓకేనా, దగ్గర కాస్ట్ వచ్చి 1.57 సంథింగ్ అలా. గ్రాఫికల్ గా మీకు చూపిస్తుంది ఏ రోజు ఎంత వాడారు ఏంటి అనేది మీరు చూడొచ్చు. ఓకేనా, ఓకే, దట్ ఈస్ డైలీ యూసెస్. ఓకే, దాని రిపోర్ట్స్ ఉంటాయి మనకి, డిఫరెంట్ రిపోర్ట్స్ ఉంటాయి మనకి. మంత్లీ కాస్ట్ బై సర్వీస్ అంటే ఒక సర్వీస్ కి ఎంత యూస్ చేస్తాం మంత్లీ. ఓకే, టైం రేంజ్, లాస్ట్ 6 months, లాస్ట్ 6 క్యాలిక్యులేషన్ అలా మనకి డిఫరెంట్ సర్వీస్ ఉంటాయి. ఓకే, రిపోర్ట్స్ అండ్ బడ్జెట్స్ అంటే మనం బడ్జెట్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. బడ్జెట్లో ఎలా ఉంటుందంటే ఇక్కడ క్రియేటివ్ బడ్జెట్ ఉందండి, బ్లూ కలర్లో క్రియేటివ్ బడ్జెట్ ఉంటుంది. దాని మీద క్లిక్ చేస్తే కాస్ట్ బడ్జెట్, మనకి డిఫరెంట్ బడ్జెట్స్ ఉంటాయి. కాస్ట్ బడ్జెట్ ఉంటుంది, యూసేజ్ బడ్జెట్, బడ్జెట్, రిజర్వేషన్ బడ్జెట్, సేవింగ్స్ ప్లాన్స్ బడ్జెట్. ఇక్కడ చూడండి కాస్ట్ బడ్జెట్ ఎలా ఉంటుందంటే ఇక్కడ కింద చదవచ్చు మీరు స్క్రీన్ పైన. మానిటర్ యువర్ కాస్ట్ అగైన్స్ ఏ స్పెసిఫైడ్ అమౌంట్ అండ్ రిసీవ్ అలర్ట్స్ when your user demand shoulder. అంటే కాస్ట్ బడ్జెట్ ఎలా ఉంటుందంటే మీరు ఒక 100 రూపీస్ వరకు నాకు సర్వీస్ యూజ్ అవ్వాలి, నేను ఒక 100 రూపీస్ అయ్యేంత వరకు నా సర్వీసెస్ యూజ్ చేస్తాను. 100 రూపీస్ అవగానే నాకు అలర్ట్ రావాలి, నాకు ఒక అలారం లాగా నాకు సమ్ నోటిఫికేషన్ రావాలని చెప్పి మీరు కాస్ట్ బడ్జెట్ ని మీరు అలర్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా, అంటే పర్టికులర్ స్పెసిఫైడ్ అమౌంట్ అనమాట. ఓకే, స్పెసిఫైడ్ అమౌంట్ వరకు మీరు ఒక అలారం సెట్ చేసుకొని ఆ స్పెసిఫైడ్ అమౌంట్ ఎప్పుడైతే రీచ్ అవుతుందో అప్పుడు మీకు ప్రారంభిస్తుంది. ఓకే, యూసేజ్ బడ్జెట్ అంటే సమ్ యూసేజ్ అనమాట, స్పెసిఫైడ్ యూసేజ్ బట్టి ఉంటుంది యూసేజ్ బడ్జెట్. అంటే ఐ థింక్ మీరు సమ్ లిమిట్ ఉంటుంది, సర్వీసెస్ లిమిట్ ఉంటుంది, ఆ లిమిటేజ్ బట్టి మీరు కూడా అలారం సెట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, దెన్ రిజర్వేషన్. రిజర్వేషన్ మీన్స్ ఏంటంటే మీరు మన రిజర్వేషన్ అంటే ఏంటి, యాక్చువల్గా ప్రీ బుకింగ్ అనమాట. ముందుగానే బుక్ చేసుకుంటాము ఆ పర్టికులర్ డే కోసం. అలా అని చెప్పి మనం సమ్ సర్వీసెస్ని రిజర్వ్ చేసుకోవచ్చు. రిజర్వ్ చేసుకుని దాన్ని మనం మానిటర్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా, సేవింగ్స్ ప్లాన్ అంటే మన సేవింగ్స్ ఎలా ఉన్నాయి, ఎలా చేస్తున్నాము, ట్రాక్ ద యూటిలైజేషన్ అండ్ కవరేజ్ అసోసియేటెడ్ విత్ యువర్ సేవింగ్స్ ప్లాన్స్. ఓకే, సేవింగ్స్ ప్లాన్స్ కూడా మీరు చేయొచ్చు యూజ్ చేసుకోండి బడ్జెట్. ఓకే, దట్ ఈస్ అబౌట్ బడ్జెట్స్. ఓకేనా, దెన్ బడ్జెట్ రిపోర్ట్స్ ఉంటాయి, సేవింగ్ ప్లాన్స్, కాస్ట్ అండ్ యూసేజ్ రిపోర్ట్స్, కాస్ట్ క్యాటగిరీస్, బిల్లింగ్. మనకి బిల్లింగ్ లో వచ్చేసరికి వెబ్సైట్ లో బిల్లింగ్ ఉంటుందా, బిల్లింగ్ లో కింద బిల్స్ ఉంటాయి. అంటే మనకి మంత్లీ బిల్స్ ఎలా వస్తాయి ఏంటనే చూడండి. బిల్స్, క్లిక్ ఆన్ బిల్స్. చూడండి బిల్ పైన క్లిక్ చేస్తే ఎస్టిమేటెడ్ టోటల్ 147 INR అంటే 18 రూపీస్ అంటే $1.95. ఓకేనా, అంటే జూన్ మంత్ నాకు వచ్చే బిల్ అలా అంటే ఏ సర్వీస్కి ఎంత బిల్ అయింది కూడా మీరు చూడవచ్చు. క్లౌడ్ వాచ్కి ఎంత అయింది 0, క్లౌడ్ ఆర్పీ ఎంత అయింది, డేటా ట్రాన్స్ఫర్ 0, ఎలాస్టిక్ క్లౌడ్ కంప్యూట్ ఎంత అయింది. నాకు ఎలాస్టిక్ క్లౌడ్ కంప్యూట్ వచ్చి $0.21. అందులో సబ్ కూడా మీరు చూడవచ్చు ఎందులో అయింది. యూఎస్ బేస్డ్ ఆర్గన్, ఎందుకంటే ఆర్గన్ని యూజ్ చేస్తాం. ఎలాస్టిక్ లోడ్ బ్యాలెన్స్ ఇందులో కూడా మీకు చూడవచ్చు. నేను ఎన్ని అవర్స్ యూజ్ చేశాను, 16 అవర్స్ యూజ్ చేశాను. 16 అవర్స్ యూజ్ చేస్తే ఇంటూ మైక్రో ఇన్స్టెన్స్కి నాకు
0.0116 అనేది చేశాను అమౌంట్. ఓకే, these are the different details details. మళ్ళీ నాకు ఎలాస్టిక్ లోడ్ బ్యాలెన్స్ కూడా వేసాను. ఎలాస్టిక్ లోడ్ బ్యాలెన్స్ కూడా నాకు అమౌంట్ వేసాను. చూడండి ఎంత వేసాడు, 1.10 వేసాడు. అంటే నేను 49 అవర్స్ వాడానంట లోడ్ బ్యాలెన్స్, దానికి నాకు అమౌంట్ వేసాడు. మళ్ళీ రిలేషనల్ డేటాబేస్ దానికి కూడా నాకు అమౌంట్ వేసాడు. డీటెయిల్గా మీరు చూడొచ్చు కాస్ట్ మేనేజ్మెంట్ లో ఈ యొక్క సర్వీస్ యూసేజ్ అనేది డీటెయిల్గా తెలిసి. ఓకే, డీటెయిల్లీ యూ కెన్ సీ దట్. దానికి జిఎస్టీ కూడా వేస్తారు. జిఎస్టీ టు బి కలెక్టెడ్ అంటే అందించారు చూడండి 0.30 జిఎస్టీ, దాన్ని కూడా వాడు తీసుకుంటారు. ఎందుకంటే ఇట్స్ ఏ రూట్ అకౌంట్. ఓకేనా, ఆర్డర్స్ అండ్ ఇన్వాయిసెస్ మీకు ఎవ్రీ మంత్ ఇన్వాయిస్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకేనా, ఎవ్రీ మంత్ ఇన్వాయిస్ క్రియేట్ అవుతుంది. చూడండి నా ఇన్వాయిస్ ఎన్ని ఉన్నాయో. ఓకే, ఇది జూన్ మంత్, జూన్, ఏప్రిల్, మార్చ్, జనవరి, ఆగస్ట్. అంటే ఇది ఆగస్ట్ అంటే 2019. ఓకేనా, ఇక్కడ మీరు పే చేయొచ్చు. మీరు అమౌంట్ కూడా మీరు పే చేసుకోవచ్చు. వెరిఫైడ్ పే ఉంది కదా, వెరిఫైడ్ పేలో మీరు పే చేసుకోవచ్చు అమౌంట్. దిస్ వే యూ కెన్ పే ఆల్సో. మీరు మీ యొక్క ఇన్వాయిస్ డౌన్లోడ్ కూడా చేసుకోవచ్చు. డౌన్లోడ్ సిఎస్వి ఉంది కదా, దాన్ని యూస్ చేసుకుని మీరు డౌన్లోడ్ కూడా చేసుకోవచ్చు. ఈ యొక్క క్రెడిట్ కార్డు కూడా మీరు సేవ్ చేసుకోవచ్చు. నా క్రెడిట్ కార్డు ఒక సేవ్ అయింది ఆటోమేటిక్గా. ఓకే, క్రెడిట్ కార్డు కూడా మీరు సేవ్ చేసుకోవచ్చు ఫర్ పేమెంట్స్. ఇక్కడ క్రెడిట్స్ అని ఉంటాయి. క్రెడిట్స్ అంటే ఏంటంటే మనకి ఒక్కొక్కసారి AWS వాడు సమ్ క్రెడిట్స్ అనేవి ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉంటారు. ఓకేనా, ప్రోమో కోడ్ అని చెప్పి ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉంటారు. ఆ ప్రోమో కోడ్ యూస్ చేసుకుని మీరు సమ్ సర్వీసెస్ కూడా మీరు యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా, బిల్లింగ్ ప్రిఫరెన్సెస్, పేమెంట్ మెథడ్స్ ఉంటాయి. ఓకే, పేమెంట్ మెథడ్స్ ఉంటాయి. అంటే పేమెంట్ ఎలా చేయాలి అంటే ఆన్లైన్, కార్డ్, త్రూ కార్డ్ చేస్తావా, త్రూ ఆన్లైన్ చేస్తావా. ఓకే, ఇవన్నీ కూడా మీరు చేయొచ్చు. డిఫాల్ట్గా కార్డ్ నాకు యాడ్ అయ్యింది. ఓకే, మీ అడ్రస్ అడుగుతుంది, కార్డ్ని యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, అలాగా మీరు సంథింగ్ అలా మీరు ఓకే యాడ్ చేసుకోవచ్చు. అలా కార్డ్ని కూడా కెన్ యాడ్. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ట్యాక్స్ థింగ్స్ ఉంటాయి. ట్యాక్స్ ఎలా పేయింగ్ ట్యాక్స్. ఓకే, అకౌంట్ నేమ్ అనిల్ కుమార్, ట్యాక్స్ అడ్రస్ మీ అడ్రస్ ఇది. ఓకే, అకౌంట్ ఐడి, సమ్ డీటెయిల్స్ మన పీసీ బట్టి మొత్తం మీరు మేనేజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా, మీ యొక్క AWS అకౌంట్ మొత్తాన్ని ఈ బిల్లింగ్ అండ్ కాస్ట్ మేనేజ్మెంట్ నుంచి మీరు మేనేజ్ చేయవచ్చు. ఓకే, ఆర్డర్స్ అండ్ ఇన్వాయిసెస్ చెప్పాను కదా, ఆర్డర్స్ అండ్ మంత్లీ బిల్స్ వస్తాయి. మీరు రూట్ అకౌంట్ కానీ యూస్ చేస్తే మీకు మంత్లీ బిల్లింగ్ అని వస్తుంది. మీరు మంత్లీగా మీరు పే చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా, దట్ ఈస్ అబౌట్ అవర్ బిల్స్ అండ్ బిల్స్ లో మీరు కావాలంటే చూడొచ్చు. ఆగస్ట్లో నాకు ఏ మంత్ బిల్ కావాలి, మీకు ఏ మంత్ బిల్ కావాలంటే ఆ బిల్స్ చూడొచ్చు. జూన్ మంత్ బిల్ కావాలనుకుంటే జూన్ మంత్ ఈజ్ ఓన్లీ 1.5. జూన్, జూలైలో ఎక్కువ ఉంటుంది. జూలైలో నేను ఎక్కువ యూస్ చేస్తాను. జూలైలో నాకు ఎక్కువ ఖచ్చితంగా వేస్తాడు అమౌంట్ 777. అంత అమౌంట్ నేను పే చేయాలి నా అకౌంట్కి. ఓకేనా, నేను రూట్ అకౌంట్ వాడుతున్నానంటే ఫ్రీగా ఇవ్వడం, ఖచ్చితంగా నేను కూడా అమౌంట్ పే చేయాల్సి ఉంటుంది. ఈ అమౌంట్ నేనే పే చేసుకోవాలి. ఓకే, జూలైకి. ఇంకా ఆగస్ట్కి, ఇంకా ఆగస్ట్ స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి ఇంకా అమౌంట్ అంటే ఇంకేం కాదు. ఓకే, ఆగస్ట్ 1.97 ఆల్రెడీ ఇస్తాడు చూసారా ఎస్టిమేట్. ఓకేనా, అదే డిపెండ్స్ అపాన్ అవర్ యూసేజ్. డిపెండ్స్ అపాన్ అవర్ యూసేజ్ బట్టి మనకి అవర్లీ ఆర్ మనకి అమౌంట్ అనేది వేస్తూ ఉంటాం. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ బిల్లింగ్ అండ్ కాస్ట్ మేనేజ్మెంట్ AWS. మీరు స్టూడెంట్ అమౌంట్ కాకపోతే మీరు అన్ని మేనేజ్ చేసుకోవచ్చు బిల్లింగ్ని. మా సర్వర్ని షట్ డౌన్ చేస్తే ఇన్స్టెంట్ స్టేట్ అనేది ఆటోమేటిక్గా స్టాప్ అయిపోతుంది. ఓకేనా,
చెప్పమంటారా సర్వీసెస్ నేను చెప్తాను ఎలా టెర్మినేట్ చేయాలి ఏంటనేది. ఓకేనా గైస్, అర్థమైందా? బిల్లింగ్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ చూపించాను. బిల్లింగ్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది, కాస్ట్ మేనేజ్మెంట్ ఎలా పే చేయాలి. ఓకేనా, క్లియర్ గైస్? ఇది అయిపోతే వీ హావ్ 20 minutes ఆఫ్ టైం. డౌట్స్ ఉంటే అడగండి, లేకపోతే నేను సర్వర్స్ ఎలా టెర్మినేట్ చేయాలి, S3 ప్యాకెట్స్ ఎలా టెర్మినేట్ చెప్తాను. చెప్పమంటారా హౌ టు టెర్మినేట్ ఆల్ ద సర్వీసెస్? మీది ఫ్రీ అకౌంట్ కాబట్టి మీకు స్టాప్ చేయడం ఉండదమ్మా. మీకు $100 ఉన్నాయి కదా, ఆ $100 అయ్యే వరకు మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా, నేను ఇప్పుడైతే మనం ఏ సర్వీసెస్ వర్క్ చేస్తాం మనం వెళ్ళాం సార్, నాకు రెస్పాండ్ అవ్వండి. ఒకసారి రెస్పాండ్ అవ్వండి. ఏ సర్వీసెస్ పైన మనం వర్క్ చేసాం? EC2లో ఏ సబ్ సర్వీస్ ఏంటమ్మా? EC2లో సబ్ సర్వీసెస్ అంటే EC2లో మనం ఏం చేసాం? EC2 ఇన్స్టెన్సెస్. ఓకే, ఇన్స్టెన్సెస్, లోడ్ బ్యాలెన్సర్, load balancer and snapshots. Snapshots, okay. Auto scaling, yes. Auto scaling ఇంకా AMI క్రియేట్ అయింది, అది క్రియేట్ అయ్యేమని యూజ్ చేసాము. అండ్ ఎలాస్టిక్ ఐపీ, అంతే కదా, ఎలాస్టిక్ ఐపీ కూడా చేసాం కదా, ఎలాస్టిక్ ఐపీస్ పైన వర్క్ చేసాము. వాల్యూమ్స్, SNS అనేది డిఫరెంట్ సర్వీస్. మన EC2 డాష్బోర్డ్ లో మనం వర్క్ చేసింది లోడ్ బ్యాలెన్సర్ పైన, స్నాప్షాట్, ఆటో స్కేలింగ్, AMI, ఎలాస్టిక్ ఐపీ, వాల్యూమ్స్, ఇవన్నీ కూడా చేసాం. ఓకేనా, ఓకే. దెన్ నెక్స్ట్ BPC ఈజ్ అవర్ సెకండ్ సర్వీస్. BPCలో సబ్ సర్వీసెస్ ఏం చేస్తాం? BPCలో ఇంటర్నెట్ గేట్వే, సబ్నెట్స్, ఇంటర్నెట్ గేట్వే and route table, RT, route table, yes. These are the in BPC. And S3 లో ఏం చేసాం? S3 లో పోస్టింగ్, uploading objects, okay, uploading objects as creation of bucket, and uploading objects and versioning చూసాము. దెన్ స్టాటిక్ వెబ్సైట్ హోస్టింగ్ కూడా చూసాం. స్టాటిక్ వెబ్సైట్ హోస్టింగ్ కూడా చేసాం కదా, అంటే వితౌట్ సర్వర్ కూడా మనం వెబ్సైట్ హోస్ట్ చేసాం. ఎస్, వెబ్సైట్ హోస్టింగ్. దెన్ ఇంకా EC2, BPC, S3 ఓకే. ఇంకా SMS, ఇంకా అమెజాన్ రికగ్నిషన్, అమెజాన్ రికగ్నిషన్ అండ్ RDS. ఇంకా అమెజాన్ రికగ్నిషన్, పేజ్ రికగ్నిషన్, కంపారిజన్ అనేది చూసాం. RDS వన్ ఆఫ్ ది సర్వీస్, డేటాబేస్ సర్వీస్. అండ్ ఇంకా ఏం చూసాం? IAM, ఐడెంటిటీ అండ్ యాక్సెస్ మేనేజ్మెంట్, IAM. అండ్ AWS కాస్ట్ మేనేజ్మెంట్. ఇప్పుడు ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేసాం కదా, AWS కాస్ట్ మేనేజ్మెంట్. అండ్ ఇంకా
ఆన్ ఎస్ఎన్ఎస్ రెగ్యులేషన్ ఆర్డిఎస్ ఐఏఎం డబ్ల్యూఎస్ కాస్ట్ మేనేజ్మెంట్. ఇంకా ఏం చేసామమ్మా? ఇంకేమైనా ఉన్నాయా స్క్రీన్ పై లేకుండా మనం చూసాం? ఇంకా నేను రేపు ల్యాండా చెప్తాను. ల్యాండా ఒకటి. పేమెంట్ మెథడ్స్ అన్ని కూడా కాస్ట్ మేనేజ్మెంట్ లో వస్తాయి. ఓకే, నెట్వర్క్ లో విపిసి వస్తాయి. నెట్వర్క్ లో విపిసి మా ఇది చెప్తున్నాను చూడండి. EC2 అనేది అందరూ ఎంతలోకి వస్తుంది? సర్వర్ ఇది మన విపిసి ఎంతలోకి వస్తుంది? నెట్వర్క్ కాన్సెప్ట్. ఇది అనేది కంప్యూటర్కి వస్తుంది. సర్వర్ అనేది ఏంటి? కంప్యూటర్ సర్వీస్. ఆ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ కానీ నెక్స్ట్ స్నాప్ షాట్స్, ఆటో స్కేలింగ్, ఏఎంఐ, ఎలాస్టిక్ ఐపీస్, వాల్యూమ్స్ ఇవన్నీ కూడా మన కంప్యూటర్ సర్వీస్ లోకి వస్తాయి. ఓకే, అండ్ నెట్వర్క్ VPC is the network service and S3 is storage. S3 for what? S3 storage. Okay, then SNS means notifications and Amazon replacement for some basic service. Okay, then RDS is for database. అంతే కదా, database. And IAM is for identification and accessibility. Identification and accessibility. AWS కాస్ట్ మేనేజ్మెంట్ అంటే బిల్లింగ్, మొత్తం బిల్లింగ్ అన్నమాట. మన సర్వీసెస్ ఏదైతే ఉంటుందో బిల్లింగ్ అన్ని చాలా ఉంటాయి. బిల్లింగ్ అండ్ ఎట్సెట్రా. యూజర్ కంట్రోల్, డేటాబేస్. ఓకే, ఇంకేమైనా ఉన్నాయా? మనం ఇంకా ఏం చెప్పుకున్నాం ఈరోజు? వాల్యూమ్స్ అయ్యేము, AWS చెప్పుకున్నాం, ఆర్డిఎస్ అయిపోయింది, ఎస్ఎన్ఎస్, ఓకే, ఆటో స్కేలింగ్. ఒక వెబ్సైట్ ఎలా హోస్ట్ చేయాలి కూడా చూసాం కదా. వెబ్సైట్ హోస్టింగ్ కూడా మనకి EC2 లోకి వస్తుంది. వెబ్సైట్ హోస్టింగ్ కూడా చెప్పు. వెబ్సైట్ హోస్టింగ్ ఇంటూ సర్వర్. Hosting into server. Website hosting into server. Okay. వాస్వి లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అవన్నీ కూడా కంప్యూటర్ సర్వీస్ లోకి వస్తాయి, EC2 లోకి వస్తాయి అన్ని కూడా. ఓకేనా? వాస్వి రిమైనింగ్ సర్వీస్ తెలుసుకోవాలంటే ఇట్స్ టేక్ మోర్ టైమ్ అమ్మా. ఇవన్నీ కూడా మనకి అడ్వాన్స్ లో వస్తాయి ఇంకా. ఓకేనా? అవన్నీ కూడా అడ్వాన్స్డ్ కాన్సెప్ట్స్. ఇవన్నీ కూడా మనకి ఒక క్లౌడ్ ఆర్కిటెక్చర్ కదా మీరు చేస్తుంది. ఒక ఆర్కిటెక్చర్ డెవలప్ చేయాలంటే మనకి దీస్ ఆర్ ది ఎసెన్షియల్ సర్వీసెస్. ఒక ఆర్కిటెక్చర్ ని మనం డెవలప్ చేయాలంటే దీస్ ఆర్ ది ఎసెన్షియల్ సర్వీసెస్. ఓకే, అవన్నీ కూడా మనం చూసాం. మన క్లౌడ్ ఆర్కిటెక్చర్ సిలబస్ ప్రకారం మనం ఇవన్నీ కూడా చూసాం. ఓకేనా? నేను ఇంకా ల్యాండా చెప్తాను. ఓకే, సర్వర్లెస్ ఆర్కిటెక్చర్, వన్ మోర్ సర్వీస్ దట్ ఈస్ ల్యాండా అనేది మనం రేపు చూద్దాం. ల్యాండా చూసిన తర్వాత ఒక ఆర్కిటెక్చర్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. ఒక రియల్ టైమ్ ఆర్కిటెక్చర్ ని నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకేనా? ఒక ఆర్కిటెక్చర్ లో లోడ్ బ్యాలెన్స్ ఎలా యూజ్ అవుతుంది, ఆటో స్కేలింగ్ ఎలా యూజ్ అవుతుంది, అండ్ సర్వర్ ఎలా ఉంటుంది, ఓకేనా, దానికి నెట్వర్క్ ఎలా ప్రొవైడ్ చేస్తాము. ఓకే, that is the we will see tomorrow about that. There are the different concepts we learn. Guys, all of you satisfied with this session, this 2-week session? All of you satisfied or any problem regarding me or any? మీరు ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్తున్నారు కదా. ఐ థింక్ ఫీడ్బ్యాక్ నేను చూడలేదు ఎలా ఉందో, బట్ ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్తున్నారు కాబట్టి నో ప్రాబ్లం. I think all of you satisfied with these 2 weeks of sessions. I think మీరు ఫ్యూచర్ లో నేర్చుకుంటారమ్మా. ఇంకా ఇది బేసిక్ థింగ్స్ కదా, ఇవన్నీ కూడా ఒక ఆర్కిటెక్చర్ గురించి మీరు నేర్చుకున్నారు ఇంతవరకు. మీరు ఫ్యూచర్ లో ఇంకా బాగా నేర్చుకోవచ్చు రిమైనింగ్ సర్వీసెస్ గురించి. ఓకేనా? We will meet tomorrow again at 11 AM guys. I will tell you about Lambda and I will explain you also about architecture on AWS architecture. Okay, I will explain you also. Okay, thank you guys, thank you so much everyone. Once again thank you. We will meet tomorrow again. Okay.
అంతే కదమ్మా సర్వీసెస్ మనం చూసినది ఇంకేమైనా చూసామా అంతే కదా EC2లో వస్తాయి లైనక్స్ కానీ ఉబుంటూ విండోస్ సర్వర్ లాంచింగ్ ఇవన్నీ కూడా EC2లో వస్తాయి ఓకే గైస్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఓకే మేడం విల్ కంటిన్యూ దిస్ మేడం విల్ talk with you madam you can take okay yes okay and we will meet tomorrow again okay? Thank you Nirja. Thank you guys. Okay, sir. Thank you for the session. Okay. Okay, thank you so much all of you for the participation. మీకు డే ఆఫ్టర్ టుమారో అసెస్మెంట్ ఉంటుందండి ఓకేనా ఫీడ్బ్యాక్ ఫామ్ నేను ఒకసారి ఇంకోసారి లింక్ సెండ్ చేస్తాను ఒక 2 minutes. Guys all of you మీకు కావాలంటే షెల్ స్క్రిప్టింగ్ ఉందమ్మా కోర్సు AWS ABSDC లో ఉన్నారు షెల్ స్క్రిప్టింగ్ కూడా ఉంది మీరు engineering.absdc.in/register లోకి వెళ్ళి షెల్ స్క్రిప్టింగ్ కోర్స్ మీరు రిజిస్టర్ అవ్వచ్చు బేసిక్స్ ఆఫ్ లైనక్స్ అండ్ షెల్ స్క్రిప్టింగ్ ఓకేనా if you want to learn basics of Linux and shell scripting then you can okay engineering.absdc.in/register లోకి వెళ్ళి మీరు రిజిస్టర్ అవ్వచ్చు కావాలంటే షెల్ స్క్రిప్టింగ్ ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది బేసిక్స్ నేర్చుకోవాలనుకుంటే బేసిక్స్ అనేవి చెప్తారమ్మా ఓకే మీరు వెళ్ళి అందులో రిజిస్టర్ absdc.in/register అందులో మీకు సమ్ కోర్సెస్ కూడా ఉంటాయి పైథాన్ ఉంటుంది సమ్ ఉంటాయి ఓకే నేను చాట్ బాక్స్ లో పెట్టాను లింక్ engineering.absdc.in/register ఆ లింక్ లో ఆ వెబ్సైట్ లోకి వెళ్ళి మీరు రిజిస్టర్ అవ్వచ్చు అబౌట్ ది బేసిక్స్ ఆఫ్ Linux and shell scripting and Python and AWS క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ఉంటుంది సమ్ కోర్సెస్ ఉంటాయి మీరు సర్టిఫికేట్ ఇస్తారమ్మా ఎగ్జామ్ పెడతారు వాళ్ళకి ఓకే వాళ్ళకి ఎగ్జామ్ పెట్టి సర్టిఫికేట్ ఇస్తారు ఓకేనా ఎగ్జామ్ లో క్వాలిఫై అయితే దే గాట్ సర్టిఫికేట్ ఆల్సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రిజిస్టర్ అవ్వండి రిజిస్టర్ అయితే మీకు ఎప్పుడు దాని కోర్స్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుందో చెప్తాను షెల్ స్క్రిప్టింగ్ అయితే 1 వీక్ ఉంటుంది మీకు బేసిక్స్ ఆఫ్ షెల్ స్క్రిప్టింగ్ మీకు 1 వీక్ ఉంటుంది ఓకేనా ఆల్రెడీ నేను కండక్ట్ చేశాను 2 బ్యాచెస్ కూడా నేను కండక్ట్ చేశాను షెల్ స్క్రిప్టింగ్ పైన ఓకే మేబీ ఎనీ పాసిబిలిటీ నేనే మళ్ళీ మీకు చెప్పొచ్చు ఎనీ పాసిబిలిటీ షెల్ స్క్రిప్టింగ్ కూడా ఒకవేళ మీ పాసిబిలిటీ లేదు ఓకే మీకు తెలుస్తుందమ్మా మీరు ఒకసారి రిజిస్టర్ అవ్వండి రిజిస్టర్ అయ్యి మీకు సెషన్ వింటే 1 వీక్ సెషన్ కండక్ట్ అయితే అన్నీ మీకు వాళ్ళు చెప్తారు ఓకే ఎనీ పాసిబిలిటీ యూ కెన్ రిజిస్టర్ ఫర్ దట్ ఆల్రెడీ చాట్ బాక్స్ లో పెట్టానండి చాట్ బాక్స్ ఆల్రెడీ పెట్టాను engineering.absdc.in/register okay thank you guys thank you so much we will meet tomorrow okay we will meet again tomorrow thank you guys